जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्जायाणम। नमो वत्सायणम। नमो लोई सबसाहुणम। वे सव साहुणम। ऐसो पंच नमुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सब पाव पणासनो। तव पा मंगलाणम च सव्वेसिं। मंगलाणं च सव्वेसिं। परमं हवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सब मंगलाचरण बोलो परेशभाई, તમે ફોલો કરો। આ ચોક્કસ। निज स्वभाव से सदगुरु। निज स्वभाव से सदगुरु। गुरु लघु सर्वज्ञ है। गुरु लघु सर्वज्ञ है। सूक्ष्म तमा सिद्ध परम गुरु। सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु। सत्यम निश्चय वन्द्य है। सत्यम निश्चय वन्द्य है। तेत्रिश कोटि दैवगण। त्रिशकोटि देवगण। विश्वहितार्थे स्वागतम्। स्वहितार्थे स्वागतम्। जग कल्याणक यज्ञ में। कल्याणक यज्ञ में। मंगलमय द्यो आशीषम्। कलमय जो आशीषम्। सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो। सिद्ध स्वरूपी मूर्तमोक्ष। गलती भूल को माफी दो। गति भूल को माफी द्यो। व्यवहारे सद्बुद्धि हो। वारे सद्बुद्धि हो। निश्चय में अभिवृद्धि दो। अभिवृद्धि द्यो। जय सच्चिदानंद। 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 જય જય સચ્ચિદાનંદ, જય મેશનાથજી, જય આજે સચ્ચિદાનંદ સર્વે મહાત્માઓને। પરેશભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ। તમારે કોઈ પ્રશ્ન છે પરેશભાઈ? પૂછું 2 મિનિટ રહીને પૂછું। કઈ વાંધો નહીં, જય સચ્ચિદાનંદ। સુબીરજી, આપણે પ્રશ્ન લઈએ જય મેશનાથજી। हाँ बोलो। हाँ, पर सुबीर जी अनम्यूट कीजिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय मेशानंद जी, जय जय सच्चिदानंद नरेश અને સર્વે महात्माओं। जय सच्चिदानंद। जय मेशानंद जी, आपका सत्संग में बार बार एक बात आता है जो है ज्ञान लेने के बाद कोई भी संयोग ग्रहणीय के हिसाब से नहीं, निकाली के हिसाब से लेने का है, निकाली भाव से लेने का है। बराबर। तो ये एक्चुअली मैंने मेरा लाइफ में शुरू से ही मैंने आपका ये बहुत पहले भी सुना हुआ है, ये रिपीट होता है बार बार, तो बराबर। अच्छी बात है अवेयरनेस के लिए। तो ये बहुत लाभ देता है अपने को, अनुभव में ऐसा है। तो कोई भी संयोग आप निकाली भाव से लेता है तो हार्ड नहीं लगता है, बराबर। हेवीनेस नहीं लगता है, वो हल्का हो जाता है। क्योंकि
गृहिणी के हिसाब से लेंगे तो उसको मेंटेन करने के लिए और वो सब करने के लिए आपको एक मतलब योजना बनाना पड़ता है, तो वो सब से मुक्त हो जाते हैं। नहीं, ये तो निकाल ही है, ये तो टेम्पररी है, इस बराबर। हिसाब से हम थे। अभी रिसेंटली मतलब आजकल में ही मेरे को एक संजोग ऐसा है आया है जो नॉर्मल नहीं है, मतलब अपना रूटीन लाइफ के एक्स्ट्रा है। मेरा एक क्लासमेट है बहुत पहले का, मतलब वो भी एजेड ही है मेरा जैसा, 65-66 का है। तो बराबर। वो अभी रिटायर लाइफ में बॉम्बे में है, तो गांव जाना चाहता है, नेटिव प्लेस में वेस्ट बंगाल में जाना चाहता है। तो गांव में उसका फार्म लैंड कुछ मतलब वो फार्मर्स कुछ डोनेट किया, और उसका एक भावना ये है जो उधर वो प्राइमरी स्कूल बनाएगा। तो उसमें वो मेरे को एक्टिव रोल में लेना चाहता है। डोनेशन तो अलग बात है, दूसरा ऐसा भी है। तो मैं एक्चुअली ये आपका जो सजेशन है उस हिसाब से मैं एक्टिव रोल में जाना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, जो भी डोनेशन वगैरह देना है और टेलीफोनिक जो भी असिस्टेंस देने का है वो सब मतलब करना चाहता हूँ। बाकी फुल टाइम और एक्टिव मेंबर के हिसाब से मैं इसमें घुसना नहीं चाहता हूँ। तो आपका क्या राय है इसमें? નહીં બરાબર છે. એકચ્યુઅલી નિકાલી ભાવ જે તમે પકડ્યો ને, તો ભાઈ નિકાલી એટલે તમે આ આખો જ સુબીરજીનો ભાગ વ્યવસ્થિતના તાબે જતો રહ્યો, રાઈટ તમારો તાબે નથી રહ્યો. રાઈટ હજી તમારે પેલું કૃપાથી આપ્યું છે એટલે તમે તાબે લેવા જાઓ છો, એટલે તમારે કરવા જાઓ છો બધી વસ્તુ. રાઈટ વાત સમજાય કે ના સમજાય? હમ એટલે આ જે કઈ પણ તમારા બધા વ્યવહારો છે નિકાલી ભાવ છે, એટલે એ સરસ થશે તમારે. હા 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 એ ગ્રહણીય રીતે કરશો તો સરસ નહીં થાય તમારું. રાઈટ વાત સમજાય ને? પૂર્વનો કર્મનો હિસાબ છે ને બધું છે. હવે હિસાબ છે એટલે હિસાબ તમને છોડશે નહીં. હા હા વાત સમજાય ને? જેમ તમારા અત્યારે રિટાયર છો તેમ છતાં તમારે આવ્યું આ ઓફર આવી તમારે, તો હિસાબ તમને છોડશે નહીં. હા 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 હવે નિકાલી ભાવ એટલે તમે એની અંદર આત્મા નથી હોતો, બસ એટલું જ ભાગ હોય તમારે. હા 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 એટલે આત્મા એ ક્રિયાનો જોનારો જાણનારો બની જાય છે. હા 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 એટલે તમે એ કાર્ય કરશો ને નિકાલી ભાવ, તો એબ્સોલ્યુટ કાર્ય થશે. હા 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 અને ગ્રહણીય કરશો તો અહંકારના આધાર થશે, તો તમારે નવું કર્મ બંધ પડશે અને જૂના કર્મમાં સંભાવ નિકાલ નહીં થાય તમારે. રાઈટ રાઈટ વાત સમજાય કે ના સમજાય? એટલે આ દાદા ભગવાન પણ આખું નિકાલી ભાવે જ કરતા, એટલે નાટકીય રીતે જ વ્યવહાર કરતા હતા. રાઈટ પણ તમારા સિવાય જોનારને ઓરિજિનલ લાગે. હા 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 એટલે એને એક દાખલાથી સમજીએ કે માની લો કે તમે કઈ ગુનો કર્યો છે ને જેલમાં સજા થઈ છે, આજીવન સજા થઈ છે, બરાબર તો કેસ ચાલતા ચાલતા 5-10 વર્ષ તો નીકળી જાય તમારે. હા પણ આજીવન એટલે 14 વર્ષની તમારે સજા હોય. રાઈટ જે 4-5 વર્ષ કાઢવાનો હોય હા તો તમે જેલમાં રંગ રોગાન કરો, સાફ સુફી કરો, બીજું ત્રીજું બધું કરો. વાત સમજાય કે ના? બહારનાને જોનારને શું લાગે કે આ સુબીરજીને જેલ ગમી ગઈ છે, એમ કે હા હા ઘર નથી ગમતું, જેલ ગમી ગઈ છે, આટલા વર્ષ રહ્યા ને ગમી ગઈ છે. એટલે ના, સુબીરજીને જજમેન્ટ આવી ગયું છે આ હું ગુનેગાર છું અને મને પણ માન્ય છે અને આ સજા છે મારે માન્ય છે. એટલે એમાં પ્રકારનો આર્ગ્યુમેન્ટ નથી. રાઈટ પણ એ મુક્તિ સાથે તમારે એમ થાય ને કે ભાઈ આ કેમ કે મુક્તિ સાથે તમારો આખો રોલ કરે છે તમારું. હા એટલે આમ બંધાયેલો છે પણ તેમ છતાં એ મુક્તિ સાથે બંધનનો રોલ કરે છે. હા હા એટલે આમ 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 તમારો સ્વાધીન છે, વાત સમજાય? પણ આધીનતા સાથે સ્વાધીનતા છે તમારે. એટલે એની સમજણ બરાબર થઈ ગઈ છે. એટલે જેલમાં એવી રીતે રહે છે તો જોનારને એવું લાગે કે એને ગમી ગઈ છે. ના, એ નિકાલી ભાવે થઈ ગયું, કારણ કે જજમેન્ટ આવી ગયું. હા હા હવે તો અહીંયા જજમેન્ટ આવી ગયું બાય રિલેટિવ પોઈન્ટ થી સુબીરજી છું, બાય રિયલ પોઈન્ટ થી શુદ્ધાત્મા છું. જગત ની અંદર વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે, આ જજમેન્ટ આવી ગયું તમારે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા હા એટલે હવે નિકાલી ભાવે તમે વ્યવહાર કરશો તો એબ્સોલ્યુટ વ્યવહાર થશે, તમને કોઈ પણ બાંધી નહીં શકે. હા 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 એટલે જીવતા મુક્તિનો અનુભવ થશે. હા હા અને આપણે દાદા જોયા કે દાદાને પણ આ જ બધા વ્યવહાર હતા, તેમ છતાં એ મુક્ત દશામાં હતા. હા હા એટલે દાદાએ મોક્ષની પરિભાષા, મોક્ષ એટલે બીજું કશે મુક્ત ભાવ. હા દેખીએ તો બંધાયેલા છે, વાત સમજ્યા ને? સવારે ઉઠવાનું, બ્રશ કરવાનું, નાવાનું, સંડાસ જવાનું, આ તે બધી જ વસ્તુ કરવાનું રહે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? બરાબર
પણ એમને આખું કારણ કાર્ય અને એનું મારણ આખું એને મળી ગયું છે. હતું ને એને, એટલે એ પોતે આધીનતા સાથે સ્વાધીનતાનો અનુભવ કરે છે તમે. રાઈટ. એટલે એબ્સોલ્યુટ એટલે સ્વતંત્ર જ આખો રહે છે તમારું. અહીંયા તમને સ્પષ્ટ થયું કે આ રિલેટિવ વ્યૂપોઈન્ટથી છે અને આ રિયલ વ્યૂપોઈન્ટથી છે. જગતની અંદર વ્યવસ્થિત આ સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે. રાઈટ. એટલે નિકાલી ભાવે વ્યવહાર કરશો એટલે નવ કર્મ બંધ પડશે ને એને જૂના કર્મમાં સમભાવ બાય ડિફોલ્ટ જ સંભાવ રહેશે. રાઈટ. બીજા શબ્દમાં તમે પોટલાની માફક થઈ ગયા. હા હા હા. પોટલાની માફક થઈ ગયા. રાઈટ. વાત સમજે કે ના સમજે? હમ. કારણ કે નવું કશું બનતું નથી અને જૂનાને કશું હલાવવાનું નથી. રાઈટ. એટલે જોનારા જાણનાર થયા, જોનારા જાણનાર થઈ ગયા. એટલે આ બધું કેવું જ્ઞાન થઈ ગયું? હા હા. પણ આ પાંચમા આરામાં છે એટલે સપક શ્રેણી બનતી નથી. એટલે કેવળ જ્ઞાનના કારણ કાર્ય બંધ પડે છે તમારે. રાઈટ. અને અહીંથી તમારે પાંચમા આરાના કર્મ નિદ્રા થાય છે. ચોથા પછી તમને ખેંચી લે છે. રાઈટ. રાઈટ. હવે તમારી મૂર્તિ એવી ગણાય છે એટલે ખાલી અંજન સાલકાનો પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થાય એટલે મોક્ષ થઈ જાય, જ્ઞાન થઈ જાય. राइट. सुबीर जी बात समझे कि ना समझे? हाँ, तो इसमें मैं इस हिसाब से ले रहा हूँ, जैसा मेरा मन में ऐसा लगा जब चलो एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो भी है ऊपर से सुपरफ्लुअस इसको हम इन्वॉल्व होके जो भी हेल्प करना है करेंगे, वो ये जो प्रेरणा मतलब अंदर से जो आती है वो भी व्यवस्थित के तवे में ही है. हाँ, व्यवस्थित के हिसाब से ही है, व्यवस्थित का हिसाब से ही है. मेरे को ऐसा लग रहा है मैं डिसीजन ले रहा हूँ ऐसा, लेकिन ये व्यवस्थित मेरे से ये डिसीजन मतलब वो लेने के लिए मजबूर कर रहे भाई, कुछ भी उस हिसाब से प्रेरणा देती है. बराबर बराबर છે, વ્યવસ્થિત ના હિસાબે થાય છે, વ્યવસ્થિત પ્રેરણા આપે છે. मैं इस हिसाब से लिया एक्चुअली, तो मैं जो व्यवस्थित शक्ति के हिसाब से मेरे को ऐसा है जो मैं इसमें ज्यादा पढ़ू नहीं, या ऊपर से जितना हो सके उतना हेल्प करने का है, फाइनेंशियल हुए कुछ भी दूसरा असिस्टेंस हुए ऐसा हिसाब से आगे बढ़ने का है. એટલે એમાં એ જે હું તમારે સુબીરજીમાં એક્ટિવ થતો તો હું એની જગ્યાએ જતો રહ્યો. બરાબર. એટલે આખું નાટકીય રીતે વ્યવહાર થઈ ગયો. વાત સમજે કે ના સમજાય? બરાબર. એટલે તમે ગળાડૂબ કરતા છો તેમ છતાં કરતા છો. રાઈટ. તમારા મન વચન કયા ગળાડૂબ છે. વાત સમજે કે ના સમજાય? તેમ છતાં તમે નિર્વિચારી થઈ ગયા, મૌન થઈ ગયા. વાત સમજે કે ના સમજાય? થઈ ગયા તમે. દેખીએ તો મન વચન કયા એક્ટિવ છે. વાત સમજે કે ના સમજાય? પણ ખરેખર ભગવાનની ભાષામાં તમે નિર્વિચાર થઈ ગયા, મૌન થઈ ગયા, અકર્તા થઈ ગયા. બધા લોકો તમને કહેશે કે આ બોલે છે, આ વિચારે છે, આ કરતા છે, તેમ છતાં તમે અકર્તા થઈ ગયા, મૌન થઈ ગયા, નિર્વિચાર થઈ ગયા. આખું તમને એમ કહે કે તમારા કેન્દ્રમાં રહીને વ્યવહાર કરો છો. બરાબર. નિકાલી ભાવે થયો એટલે પોટલાની માફક થઈ ગયા. આમ દેખીએ તો બધું જ એક્ટિવ છે. પણ તમે એના જોનારા જાણનારા થઈ ગયા. ભાઈ રિલેટિવ પરથી સુબીરજી છુબાઈ પરથી શુદ્ધાત્મા જગતની અંદર વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે. તમે એબ્સોલ્યુટ થવાની આખી આ પ્રક્રિયા થઈ. આ દ્રષ્ટિ નથી એટલે ભ્રાંત દ્રષ્ટિ હતી એટલે એના કરતા ભોગતા બનતા હતા. કરવું જોઈએ, ના કરવું જોઈએ, આ બરાબર નથી, આ બરાબર નથી, આ ફસાઈ જવાશે, આમ થશે, ફલાણું થશે. વાત સમજે કે ના સમજે? એટલે ધારો કે કોઈ ક્રિયા કરવા જતા તમને મૃત્યુ દેખાય તો મૃત્યુનો ભય ના રહે તમને. એવી રીતે કોઈ વ્યવહાર કરવા છતાં તમને લાગે કે અહીંયા દગો ફટુક થવાનો છે, વિશ્વાસઘાત થવાનો છે. વાત સમજે કે ના સમજાય? તો તેમ છતાં તમને ભય, શંકા કે આકુરતા વ્યાકુરતા ના રહે. વાત સમજે કે ના સમજાય? એટલી મોટી, કારણ કે નિકાલી ભાવમાં બધું તમને જેમ છે તેમ દેખાશે. વાત સમજે? મૃત્યુ પણ દેખાશે તમને. ત્યારે તમને એમ થશે કે મારે નથી મરવું. જો અહંકાર હોય ને તો મારે નથી મરવું. સાચું ને? અને પેલામાં તો કે જે બી વ્યવસ્થિત હોય મને માન્ય છે. મૃત્યુ હોય તો મૃત્યુ માન્ય છે અને જીવન હોય તો જીવન માન્ય છે. હવે તેમ છતાં સામાન્ય બધા તમારા ડોક્ટરના છે કે દવાના છે કે બધા પ્રયત્નો કરશે. વાત સમજે કે ના સમજાય?
એને ભય શંકા આકુરતા વ્યાકુરતા નહીં રહે. ફોર એક્ઝામ્પલ આ કોરોનાના સમયમાં તમે તમારી પરિણીતિ જોઈ હોય તો તમને ખ્યાલ આવશે. રાઈટ. જે રીતે માહોલ હતું એમાં ભય શંકા આકુરતા વ્યાકુરતા ઉભી થાય. રાઈટ. ઊંઘ ના આવે, પડખું ફેર્યા કરો, વાત સમજ્યા કે ના સમજો, અને બીજા ત્રીજા ફોની કરો, બધું ઘણી બધી વસ્તુ હોય. વાત સમજ્યા કે ના? ચલો વચગાળામાં થાય પણ અમુક સમય પછી ધીમે ધીમે શાંત પડી જાય બધી વસ્તુ, પછી કશું જ ના રહે. રાઈટ. સુબીરજી વાત સમજાય કે ના સમજાય? એ રીતે ભૂકંપનો ભાગ હતો તો ભૂકંપના ભાગમાં તમે જોવું હોય તો તમને પોતાને ખ્યાલ આવશે બધું શું. રાઈટ. એ નિકાલી ભાવે છે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? એટલે બહુ મોટી વસ્તુ છે. જો નિકાલી ભાવે હોય તો એ બહુ મોટી વસ્તુ છે. કશું કરવું ના કરવું એવો ભાગ નથી. તમે આ દાદાના જ્ઞાનને કરવું ના કરવાના ભાગમાં રહેશો તો તમારે આખી લાઈન બદલાઈ જશે. રાઈટ. રાઈટ. ત્યાગ કરવું, ગ્રહણ કરવું, સુધારવું એ બધા ભાગમાં રહેશો તો લાઈન બદલાઈ જશે. રાઈટ. અને નિકાલી ભાવે કરવાનું હોય તો પછી લાઈન બદલાશે નહીં. તો પછી દાદાની જે વિતરાગ લાઈન છે, અક્રમ વિજ્ઞાનની લાઈન છે એ પકડાશે. રાઈટ. જેમ ગાડી ચલાવતા અને જીપીએસ નો ઉપયોગ કરો તો એમાં તમારે બધી લાઈન હોય છે કે ભાઈ સાઈડ લાઈન છે, સર્વિસ રોડ છે, ફ્લાયઓવર છે, કે રીતે તમને બતાવતા હશે તો તમે એ રીતે સમતા કે સર્વિસ રોડ પર ઉતરવા છે તો ગાડી તમે ધીમે લઈને સાઈડ ઉપર લઈને સર્વિસ રોડ પર ઉતરી જાવ. ફ્લાયઓવર હોય તો ફ્લાયઓવર ની નીચે જ થી જવાનું છે તો એ રીતે તમને સિગ્નલ બતાવે છે. રાઈટ. એટલે નિકાલી ભાવે આ રીતનો વ્યવહાર થઈ જાય. सुबीर बात समझे क्या ना समझे? हाँ, इसमें दूसरा भी एक अनुभव मेरा है, मेरा का पर्सनल है. एवरी ईयर मैं यूएसए में जाता हूँ, 2.5 महीना 3 महीने के लिए जाता हूँ. मेरे को पहले बहुत टेंशन होता था. टेंशन इन द सेंस ऐसा लगता है मैं बहुत कुछ लॉस करूंगा, पर्टिकुलरली ये सत्संग के हिसाब से. मतलब मैं फिजिकल सत्संग में नहीं रह पाऊंगा और टच में नहीं रहूंगा, ऐसा बहुत मेरे को अंदर से एक बोलते हैं ना वो होता रहता था. तो उसमें भारी लगता था, एक्चुअली ना खुश होके जाता था. लेकिन आपसे बात किया था, आपने बोला इसको फाइल के हिसाब से लो, तो मैंने अभी इस टाइम पे ने बिल्कुल फाइल के हिसाब से ही लिया. तो चलो भाई मेरे को तो निकाल करने का है, मेरे को जो भी है, क्योंकि मैं वो बच्चे लोग उधर है, वाइफ को भी जाना है, तो मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूँ, मेरे को साथ में रहना ही पड़ेगा. तो मैं उस हिसाब से लिया, तो मेरे को पूरा जाने आने तक तो मेरे को बहुत हल्का लगा. मतलब वो बदरेशन नहीं रहा है. और उसमें भी मेरे को जितना भी क्या बोलता है ऑनलाइन सत्संग है, आपने देखा होगा, तो मैंने अटेंड किया और उधर के हिसाब से टाइमिंग में भी बहुत अच्छा सेट हो जाता था. उधर 9:45 बजे का होता है रात को, तो उस हिसाब से बहुत 11 बजे तक 11:30 बजे तक मेरा चलता रहता. इसके हिसाब से बहुत अच्छा चल रहा था. तो मेरे को बहुत आनंद भी आ गया इस हिसाब से. तो वो बोलता ना एक बदरेशन से आनंद में परिवर्तित हो गया, उसका चेंज हो गया. બદરેશન એની જગ્યાએ આનંદમાં પરિવર્તિત થઈ ગઈ. હવે એટલી સુધી જો તમે આ નિકાલી ભાવે કરો ને તો તમારી સામે જે સંયોગ આવે ને તો સંયોગમાં જેમ દાદા એ સંયોગને કેવી રીતે જોતા હતા એવી રીતે જોવાનું થઈ જશે. રાઈટ. રાઈટ. વાત સમજાય કે ના સમજાય? નિકાલ એટલે દાદા કેવી રીતે સંયોગને ફેસ કરતા હતા સેમ તમારે એ ફેસ કરવાનું આવશે. રાઈટ. રાઈટ. ના સમજાય? ભગવાન મહાવીર એ સંયોગને કેવી રીતે ફેસ કરતા હતા એવી રીતે તમારે ફેસ કરવાનો આવશે. નિકાલી ભાવ આવશે. નિકાલી ભાવ એટલે બીજા શબ્દમાં પોટલાની માફક થઈ ગયા. બરાબર. એટલે લાઈવ સંયોગમાં તમે જેમ દાદા રહેતા હતા, મહાવીર સ્વામી રહેતા હતા એવું તમારે રહેવાનું થશે. હજી થોડીક માન્યતા છે કે ભાઈ આ ફિઝિકલ સત્સંગમાં ના જવાય, કે ભાઈ આ ઝૂમમાં જોઈન થવાય, કે આ તે બધી વસ્તુ છે. વાત સમજ્યા ને? આપણે એટલું જ માનીએ છીએ કે આ ઝૂમમાં જોવાનું એટલે આપણો સત્સંગ બ્રેક ના થયો. તમારે વાત સમજે કે ના? તમારા અમલ કશું જ ના થાય, પણ તમે નિકાલી ભાવે આખો વ્યવહાર કરવો છે તો તમારી સામે જે કઈ પણ વ્યવહાર આવશે એમાં જે ખરેખર ઉપયોગ હોવો જોઈએ, જે વિતરાગો રાખે છે, જે દાદા ભગવાન રાખે છે, જે મહાવીર સ્વામી રાખે છે, એવો ઉપયોગ તમને રહેશે. રાઈટ. એ મોટી વસ્તુ એટલે એને દાખલાથી સમજીએ કે આ સુબીરજી એક જ છે. વાત સમજે કે હવે ધારો કે દીકરો આવે છે તો ફાધર નો રોલ કરે છે. રાઈટ. વાત સમજાય કે ના સમજાય? વાઇફ આવે છે તો હસબન્ડ નો રોલ કરે છે.
વાત સમજ્યા ને? हाँ હવે ટેક્સટાઇલ એન્જિનિયર છે તો ટેક્સટાઇલમાં જાય છે કે ફેક્ટરીમાં જાય છે તો આપણે આપણે એમ કહે કે ટેક્સટાઇલ ઓફિસરનો કે જે બી એન્જિનિયરનો છે કે એનો રોલ કરો છો. વાત સમજાય કે ના સમજાય? हाँ ત્યાં આગળ એ પરફેક્ટ થાય છે કે નથી થતા તમારી બધી વસ્તુ? हाँ परफेक्ट है हाँ વાત સમજાય ને? એવી રીતે તમે પ્લેનમાં ઇન્ડિયાથી તમારે ફોરેન જાઓ છો, ફોરેન થી ઇન્ડિયા આવો છો તો કશું બોલવું નથી પડતું, બાય ડિફોલ્ટ પેસેન્જર થઈ જ જાઓ છો. हाँ हाँ વાત સમજે કે અને એવું પૂરું થઈ જાય એટલે પેસેન્જર ના ડ્રામામાંથી બહાર નીકળી જાવ છો તમારું બધું. हाँ हाँ વાત સમજાય કે ના સમજાય? राइट એટલે નિકાલી ભાવ આખો આવ્યો એટલે આ તો જૂમાં તમને સંયોગ મળે છે પણ ધાક એ પણ ના મળે. વાત સમજાય કે ના हाँ સમજાય? અહીંયા राइट ફિઝિકલ આવવાનું પણ ના મળે, ત્યાં પણ કોઈ ઠેકાણે તમને કોઈ સત્સંગનો પેલો ભેટો કે ભેગું ના થાય તમારે. તેમ છતાં बराबर તમારી સામે જે સંયોગ આવે છે એ સંયોગને આવી રીતે જોવાનો ભાગ થાય તમારે કે જેમ પ્લેનમાં બેઠા એટલે પેસેન્જર છે અને ડેસ્ટિનેશન ઉપર આવી ગયા એટલે પેસેન્જર માંથી બાય ડિફોલ્ટ આપણે રિમૂવ થઈ જઈએ છીએ, बराबर રિલીઝ થઈ જાય છે. વાત સમજાય કે ના हाँ સમજાય? હવે हाँ આ નિકાલી ભાવ આવી રીતે સમજો તો એક જોડે તમારે કોઈ બી જોડે તમારે ડીલિંગ પરફેક્ટ કરી શકે. नहीं बहुत हल्का लगता है ना, मैंने बोला ना હા, महसूस હળવું होता है લાગશે, हल्का હળવું લાગશે. એટલે ઇવન हाँ જમશો ને તો જમવાની અંદર પણ તમારે આખું જે દાદા ઉપયોગપૂર્વક જમતા હતા એવી રીતે જમવાનું થશે. बराबर बराबर બરાબર? સ્નાન કરતા હશો ને તો દાદા જે ઉપયોગ સાથે સ્નાન કરતા હતા એવું તમારે સ્નાન કરવાનું થશે. बराबर बराबर જે રીતે કપડા પહેરતા હતો એ રીતે થાય, વાળ ઓળતા હતો એ રીતે થાય, સુઈ જતા હતો એ રીતે થાય. વાત સમજાય કે ના સમજાય? बराबर એટલી મોટી વસ્તુ થશે. આ દીકરા છે પણ ધારો કે ફોરેન છે પણ આપણા સગાવાલા તો છે જ, મા બાપ છે, ભાઈ ભાભી બેન બનેવી બધા ઘણા બધા હોય તો એ બધા જોડે પણ તમારે એવો જ ઉપયોગ સાથે વ્યવહાર થશે. राइट राइट પણ આ નિકાલી ભાવ આખો આવો જોઈએ તમને. नहीं नहीं बहुत बड़ा मतलब ये बहुत मोटी शब्द है इसमें હા, બહુ મોટો શબ્દ છે, બહુ મોટો. हाँ એટલે તમને કોઈ માથે આપ્યા જ નથી. हम्म મારે મારે આ વ્યવહાર કરવો ના કરવો, આ સુધારવાનું, આ ખસેડવાનું કશું નહીં. નિકાલી ભાવે મારે બધા વ્યવહાર કરવાના છે તો આખી તમારી બોડી લેંગ્વેજ બદલાઈ જશે. हाँ हाँ એ ક્રિયાના કરતા નહીં બનો. કોઈ બી કામ તમને સોંપશે ને વાત સમજાય राइट તો એ કરતા નહીં બનો. તમે નિકાલી ભાવ નહીં હોય, વાત સમજાય કે ના સમજાય, તો તમે ક્યાં ને ક્યાં નેગેટિવ થશો. राइट આ મારાથી નહીં થાય हाँ 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 અથવા તો હું કરીશ પણ બે નેગેટિવ કહેવાય. राइट राइट અને નિકાલી ભાવે કરશો, વાત સમજાય ને, તો તમે કરો છો તેમ છતાં તમારે એ નેગેટિવ ના કહેવાય, નથી કરતા તેમ છતાં નેગેટિવ ના કહેવાય. राइट એટલે આટલી બધી ડ્રામેટિકલી વ્યવહાર ખુલ્લો થઈ જશે. हाँ 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 આપણે નિકાલી ભાવે વ્યવહાર કરવો છે એવું બોલતા જ નથી ને પછી વ્યવહાર કરીએ છીએ हाँ 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 તો ત્યાં આગળ એટલું કાચું પડશે તમારે. हाँ राइट राइट આપો ને. તો ત્યાં આગળ વાણી એવી આવશે કે કોઈ માણસ તમને વાર ઘડી કામ સોંપશે ને, પાછો ને કામનો હિસાબ લેશે પછી ત્યાં આગળ તરત બોલશે કે મારા 1000 હાથ નથી, એમ કે 2000 હાથ છે એમ કે. અને આ નિકાલી ભાવ હશે તો તમારે આ વાક્ય નહીં આવે તમારે. राइट राइट હતું ને એ રીતે કામ કરતા હશો તો હું થાકી ગયો છું, કંટાળી ગયો છું એવું વાક્ય નહીં આવે, નેગેટિવ નહીં આવે તમને. राइट આ નિકાલી ભાવમાં આ બધી વસ્તુ આ તમારા વાક્ય રચના બધી ઉડી જશે. हाँ हाँ આ સમજાય કે ના સમજાય? राइट આ તો કર્યું પણ હવે આ ફરતીથી આપણે આ કરવું નથી એવો તો વાક્યો નહીં આવે. આપણે આ નિકાલી ભાવ નહીં આવે તો આ બધી જ વસ્તુ આઈને ઉભી રહેશે. बराबर વાત સમજાય કે ના સમજાય? हाँ હવે આપણે આ નથી કરવું, આની જોડે આપણે કામ નથી કરવું, આની જોડે આમ નથી કરવું, આ બધા નેગેટિવ બધી વસ્તુ આવી જ જશે. પણ બિલકુલ સહજ હો જાતા, કોઈ વિકલ્પ ही नहीं आता है. વિકલ્પ પણ નથી આવતો કારણ કે વ્યવસ્થિત શક્તિ મોકલે છે, કોઈ સામેની વ્યક્તિ નથી મોકલતી, સામેની વ્યક્તિ નથી આવી. રાઈટ રાઈટ સામેની વ્યક્તિ આવી છે પણ વ્યવસ્થિત જ મોકલી છે, એ સ્વતંત્ર નથી આવી. રાઈટ રાઈટ વાત સમજે કે ના સમજે? હા હા હવે નિકાલી ભાવે છે એવી રીતે કરે નક્કી કરશો ને તો તમારું ગજુ કપાશે ને તોય તમને અસર નહીં થાય. હા 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 કોઈ દગો ફટકો કે વિશ્વાસઘાત કરશે તોય અસર નહીં થાય. રાઈટ કોઈ તમને સાંભળશે કે સમજશે નહીં તેમ છતાં તમને અસર નહીં થાય. હા હા પણ કેન્દ્રમાં નિકાલી ભાવે મારો વ્યવહાર કરવો છે એવું ના હોય તો પછી એ બધી અસરો આવશે. हाँ हाँ એટલે उसमें एक्टिव हो जाता है ना, निकली में उतना एक्टिव नहीं होता है, वो तो सुपरफ्लूस हो जाता है, ड्रामेटिक हो जाता है.
નિકાલી ભાવ એક્ટિવ નથી થતો એટલે ક્યાં ને ક્યાં એની બોડી લેંગ્વેજ આખી કરતા ભોગતા વાળી આવશે. हाँ हाँ વાત તમને કે નાખી. राइट એટલે આ જે તમે હળવા ફૂલ કીધા ને એકદમ હળવા ફૂલ થઈ જાવ. हाँ हाँ હળવા એટલે તમે અહીંથી અહીં બેઠા છો તેમ સીધા એમ થાય ને કે મહાયુદ્ધ ક્ષેત્ર જઈને સિમંદર સ્વામી પાસે સત્સંગ કરીને કે વાતો કરીને પાછા આવી શકો એટલા બધા હળવા ફૂલ થઈ જાય. આ નિકાલી ભાવ એટલો મોટો છે. हाँ हाँ સાચું છે ને? આપણે તો વ્યવહારમાં પેલા હળવા ફૂલ એટલી રીતે સમજ્યો ના, બહુ મોટો ભાગ છે તમારો. बराबर નિકાલી ભાગ રહ્યો એટલે ટોટલી કેમ કે સ્થૂળ સૂક્ષ્મ સૂક્ષ્મતર સૂક્ષ્મતમ બધા અહંકાર જતા રહ્યા. ચારિત્ર મોવાળો અહંકાર જતો રહ્યો. राइट દર્શન મોવાળો નહીં, ચારિત્ર મોવાળો અહંકાર પણ જતો રહ્યો. તો જ આ વાક્ય બોલે કે નિકાલી ભાવે વ્યવહાર કરવાનો છે. राइट વાંચો ને કે ના સમજાય? हाँ बराबर હવે કેટલા બધા હળવા ફૂલ થઈ ગયા. हाँ हाँ એટલે સ્થૂળ સૂક્ષ્મ સૂક્ષ્મતર સૂક્ષ્મતમ તમારે અંદર જે અણુ પરમાણુ શ્વાસ ઉચ્છ્વાસ અસ્થિ મજ્જા ને બ્લડમાં જે અહંકાર છે ને બધો નીકળી ગયો. ખાલી એટલો નિકાલી ભાવ બોલો એમાં. बराबर बराबर વાંચો ને કે ના સમજાય? એટલી મોટી વસ્તુ છે. राइट पहले अपने को लगता था कोई भी जगह जाए, मेरे को जरूरत है इस जगह पे जाने के लिए, जैसे वीकेंड में कोई सुपरमार्केट में जैसे वस्तु लेने के लिए जाएगा, कुछ भी हो, नर्सरी में जाएगा झाड़ पेड़ लेने के लिए, मैं पहले सोचता था जी मेरा जरूरत है। तो आज की तारीख में जब भी मेरे को ऐसा बोल रहा था जी हम लोग इधर जा रहे हैं, माँ बेटा ऐसा बोल रहा है, तो मैं बोला चलो मैं भी जाता हूँ। पहले बोलता था मेरा जरूरत है, ये पूछता था। એટલે આ બધા શબ્દો બદલાઈ જશે. हाँ એ પોટલાની માફક થઈ જશે. પોટલાની हाँ માફક बस એટલે બીજા શબ્દોમાં ફેમિલિયર થઈ જશો. પેલું તો મારી જરૂરત છે એટલે પેલો ભેદ પડે. हाँ हाँ હવે આપણે જિંદગી સુધી રહેવાનું છે એટલે અમુક ટાઈપનું ના હોય. પેલો ભેદ પડી જાય. વાત ને કે આ છે પણ આવતા નથી અને આમ અલગ છે અને આ તો ધૂની છે એમ કે દાદા દાદા બીજું કઈ જોતું વ્યવહારમાં નથી આવતા. આમ નથી. કમ્પ્લેન નહીં આવે ને, એ કમ્પ્લેન નહીં આવે. એટલે આવી બધી વસ્તુ આવે. પેલા પર કશું જ ના રહે બધું. બરાબર એટલે સરસ રહે બધી વસ્તુ. બરાબર અમારે પણ આ બધી વસ્તુ બનતી હતી. વાત ને કે ના સમજાય? અમારે પણ બને પણ કશું નહીં. કારણ કે કોઈની જોડે જઈએ તો ક્યાંને ક્યાં કઈક કોઈ વેપારીને મળવાનું હોય, બીજી ત્રીજું મળવાનું હોય તો કશું નહીં, બેસી આપણે બધી વસ્તુ. આપણે સત્સંગમાં જવાનો બીજો પ્રોગ્રામ ગોઠવવાનો ને વચ્ચે નહીં કરવાનો, આમ નહીં કરવાનું. વાત સમજાય કે ના સમજાય? એ તો ઘણા બધા ઉત્તમભાઈ જોડે જઈએ તો એમના કોઈ ફેક્ટરી વાળા માણસે મળવાનું થાય, બીજું ત્રીજું થાય. વાત સમજાય નહીં? બધા થાય પણ કશું નહીં, આરામથી બધી વાતચીત થાય. અમારે એવા બધા થાય, એમનો વ્યવહાર પૂરો થઈ જાય. પછી ઓળખાણ આપે, પેલા પૂછે કે આ કોણ છે, કે દાદા આપતા પુત્ર છે ને આ રીતે મન વચન કાયથી બ્રહ્મચર્ય પાડે. વાત સમજાય? તો પેલા વેપારી જે બધા ફોન તમારે જે પેલા ડાયલ નીચે મૂકી દે તમારે. એક અમારે વિમલ જૈન કરીને અમારે ત્યાં આગળ ફાલના પાસે હતું, તમારા થયો હતો સત્સંગ રાણી ફાલના તમારે જૈન હતા, વિમલ જૈન કરીને. બધા ફોન મૂકી દીધા. બહાર એના વાઈફ હતા ને નહીં કરવાનું હતું. એને એવા પ્રશ્નો કર્યા તો એને ખુશ થઈ ગયો કે પહેલા મને પરિચય કેમ ના પાયો બધું. હવે એમને પેલું કાસ્ટિંગ નું ને પેલા સ્ટેનલેસ સ્ટીલ નું કરતા હતા. કાસ્ટિંગ નું એમને કઈ ફોરેન મોકલતા હતા બધી વસ્તુ. એની કોશિશ અને પ્રક્રિયા જાણવી હતી ને આમ બજારમાં બહુ સારા માણસ કહેવાય, બધું ગાઈડન્સ સારું આપે બધું. અને 25-30 બધું બહાર મોકલતા હતા એટલે એની બધી પ્રક્રિયા જાણવી હતી. તો અમારે બાય રોડ જોધપુર જવાનું હતું ને એવી રીતે ત્યાં આગળ રાણી પાલના તમારે એ રીતે કરીને કરવાનું હતું. કશું નહીં, વાત તો સરસ બધો સત્સંગ ને વાતચીત થઈ બધી. પછી વાત નીકળી તો કાંતિલાલ જૈન ના મિત્ર છે, ખાસ મિત્ર છે. એટલે અમે અહીં જવાય ને ના જવાય ને તમારો આ વેપારનો અમારે આમ પડીએ તો અમે બધા અબ્રહ્મચારી થઈ જેવું કશું નહીં. બધું જે હોય બધું માન્ય, બધું નિકાલી ભાવે બધો વ્યવહાર કરીએ. બરાબર હળવા ફૂલ થઈ જાય એટલે કોઈ બી ક્રિયાને કરતા ભોગતા બનવાનું ના થાય. દેખીએ પણ પછી થાક લાગવાનું, કંટાળો આવવાનું કે માથું ચડવાનું કે તાવ આવવાનું કે બીજી ત્રીજું કશું જ ના થાય. તો એ વ્યવહાર છે 77-78 થી અત્યાર સુધી ચાલે છે. હજી એવા કોઈ બી પ્રોગ્રામ કે બીમાર થયો હોય એને કેન્સલ કરવા પડે, મોટો પ્રોગ્રામ કેન્સલ કરવા પડે એવી વસ્તુ બની નથી. વાત ને
બરાબર. આગની મિનિટ સુધી એમ થાય કે જવાશે નહીં જવાય, આમ તેમ બધી વસ્તુ વાત સમજે કે ના સમજે, પણ તેમ છતાંય થાય વાત સમજે. એ નિકાલી ભાવે કરેલું. હવે કર્મના ભોગવટા તો હોય એટલે એ રીતે થાય. તો એ આ પહેલા ચોમાસામાં અમુક સમય પહેલા ચોમાસામાં છે ને પેલું વાતાવરણ બદલાય ને ભેજ વાળું બધું થાય ને, તો એ આપણે રાત્રે સુઈ ગયા તો પેલું યુરિક એસિડ વધી જાય ને તો ગાઉટ જેવું થઈ જાય. એટલે એ સાંધાના ભાગમાં એ થાય તો ભાઈ આમ રાત્રે આપણે બાથરૂમ જેવા ઉભા થાય તો ઉભા જ ના થાય અને પગે ના મુકાય, આમ ફ્રેક્ચર થયું ને એવું થઈ જાય. રાઈટ. વાત સમજાય કે ના સમજાય? એવું 95 વર્ષ રહ્યું લગભગ એ ટાઈમમાં જ થાય બધી વસ્તુ. જન્માષ્ટમી એના પહેલા જન્માષ્ટમીનો પ્રોગ્રામ હોય કે પોલ્યુશન નો તો ના થાય કશું ને, આપણે વોકર લઈને પછી એ કરીને કરીએ. વાત સમજે કે ના સમજાય? અત્યારે કશું નથી, પણ કોઈ પ્રોગ્રામ કેન્સલ કરવાનો ભાગ ના બને. અને ક્યાંય તમારે એવી રીતે દવા લેવાનું કે આ તે કશું જ ના કરે. એટલે આટલી મોટી વસ્તુ છે. નિકાલી ભાવ થયો એટલે તમને બહુ જ મોટો અવકાશ મળે, સ્પેસ મળે. એટલે આત્મા એટલો ખીલે. આ તમે ગરણીય ભાગે થયો તો આત્મા તમારો સંકોચાય તમારે, તો પછી પ્રોબ્લેમ્સ આવે તમારે. કારણ કે તમારા હિસાબ સિવાય કશું વસ્તુ આવવાની નથી ને આવી છેલ્લે તમારો હિસાબ છે. અને મન વચન કાંઈ બગાડો કે રાગદ્વેષ કરો કે ઊંચા નીચા થાઓ તો એટલો અવકાશ કે સ્પેસ મળતો નથી. એટલે આત્મા એટલો ખુલ્લો નથી થતો. ઉપરથી બગડે. અને નિકાલ જ કરવો છે અને હું આત્મા જ છું. પહેલા આત્મા છે એટલે મારે નિકાલી ભાવે જ વ્યવહાર કરવાનો છે. તો બહુ બહુ મોટો અંદર તમને અવકાશ મળશે. એટલે અવકાશ મળ્યો એટલે એટલો આત્મા ખુલ્લો થયો, એટલો વિસ્તાર પામે. રાઈટ રાઈટ. સુબીરજી વાત સમજે કે ના સમજે? બરાબર બરાબર. શબ્દ પણ એ રીતને જ નીકળે. આ શબ્દ પણ એ રીતે મન વચન કાયાના વ્યવહાર 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય 5 કર્મેન્દ્રિય મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર એવી રીતે જ વર્ક કરે તમારે. બરાબર. એટલે જેમ દાદાના તમે વ્યવહાર જો તો એને 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય 5 કર્મેન્દ્રિય મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર એવી રીતે જ એક્ટિવ થાય. બરાબર. તો આમ તમને બેસવું ગમે, સાંભળવું ગમે, જવાનું મન જ ના થાય એવું થાય. બરાબર. આપણે આ ગુરુ પૂર્ણિમા થઈ ક્યાં કોઈને ઊભું થવાનું કે જવાનું મન થતું હતું તમારે? 2 દિવસ પ્રોગ્રામ વાંચું સરસ બધી વસ્તુ થઈ ગઈ. એક આખું અલગ ટાઈપનું જ વાતાવરણ બન્યું. બરાબર. કોઈને હાલવાનું કે ઊભું થવાનું મન ના થાય. રાઈટ રાઈટ. દરેક એનો પોતાનો પ્રકૃતિ સ્વભાવ ભૂલી ગયા. નકર રૂટિન્સમાં પાણી પીવું છે, બાથરૂમ જવું છે, બીજું ત્રીજું બધી વસ્તુ હોય. પણ ક્યાં ને ક્યાં આખી પ્રકૃતિ સ્વભાવ જ ભૂલી ગયા. એટલે બહુ મોટી વસ્તુ કહેવાય. બરાબર. એક ક્ષણ માટે પણ એ વિસ્મૃત થાય તો બહુ મોટી વસ્તુ કહેવાય. એક ક્ષણ માટે પણ વિસ્મૃત થાય તો બહુ મોટી વસ્તુ કહેવાય. બરાબર. અને આ તમે કલાકો સુધી તમારે બેસી રહેવાનું થાય અને કશું બાથરૂમ જવાનું કે બીજી ત્રીજું ના થાય, બહુ મોટી. બરાબર. સમાધાન થયું સુબીરજી? હા 100%. બહુ સરસ. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સુબીરજી. જય સચિદાનંદ. કશ્યપજી અનમ્યુટ કરો સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. અરે જય સચ્ચિદાનંદ. જય મહેકાનંદ. જય સચિદાનંદ. હજી શેર કરું એક આ થોડું કહે છે આમાં મોહનીય કર્મ એટલે કયા કર્મ? થોડું આપણે કરું આપ સમજાવ. હા કશ્યપજી દેખાતું નથી. સ્ક્રીન પર નથી આવ્યું હજી. नहीं नहीं आया अभी तक स्क्रीन पर नहीं आया. ऑडियो है? ऑडियो हाँ हाँ ऑडियो बराबर है. हाँ આવી ગયો. ऑडियो आई गयो. પ્લે કરો. એને પ્લે કરો. દાદા
જયમેશનજી બરાબર સંભળાય છે? ના બરાબર નથી સંભળાતું. અને કશ્યપજી, કશ્યપજી વાંધો નહીં, એ બધા કે હમ. નેટ ગયું છે. પિનલબેન અનમ્યુટ કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ અંકલ. સ્વામીજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય શ્રી કૃષ્ણ. બોલો પિનલબેન. સ્વામીજી પરમ દિવસનું એક સૂત્ર સમજવું છે. હા બોલો. અંકલ હશે તમારી પાસે? પરેશાનંદજી સ્વામીએ મોકલાયું છે કે પોલીસ વાળાની સામે થઈએ એવું કઈ સૂત્ર છે. હેલો. હા બોલો. એ સૂત્ર કાઢે છે, નરેશભાઈ સૂત્ર કાઢે છે. એટલે મને અમુક આ સત્સંગ સાંભળીને સ્વામીજી અમુક પેલું આમ સ્થિરતા આવી ગઈ હતી કે આ વસ્તુમાં બોલવું, આમાં ના બોલવું. બરાબર પણ છે. આ સૂત્ર આવ્યું પછી જરા પ્રશ્ન ઉભો થઈ ગયો. આમાં એવું કે છે, હમ. આ ચેતક અમે તમને બેસાડી દીધો છે, ચેતક અમે પણ પણ આ ચેતકને એટલો મજબૂત કરી લેવાનો છે કે પોલીસ વાળાની એ સામો થાય. બરાબર એટલે છે. શું કહેવા માંગે છે કે પોલીસ વાળાની એ સામો થાય એ ના સમજાયું મને. આ ચેતક અમે તમને બેસાડી દીધું, પણ આ ચેતકને એટલી મજબૂત કરી લેવાનો છે કે પોલીસ વાળાની એ સામો થાય. હાજી. હા, તો આમાં શું જાણવું છે તમારે? એટલે પોલીસ વાળાની એ સામું થાય એ ના સમજાયું, કારણ કે આપણે તો સંજોગોનો. સામાન્ય રીતે પોલીસ થી તમે બીવો કે ના બીવો? હાજી. પોલીસ થી બીવો કે ના બીવો? હાજી બીએ. ધારો કે તમે સ્કૂટર ઉપર ગયા અને તમારે હેલ્મેટ ના પહેર્યું એટલે તમને ભૂલ થઈ કે ના થઈ તમારે? હાજી. હાજી. એટલે ગુનો થયો કે ના થયો? હાજી. ત્યારે તમે એને શું કહેશો? એ બી આમ કે ભાઈ બાજુ પર ખસ એવી રીતે કહેશો કે સાહેબ સાહેબ કહેશો? ના સોરી જવા દો એમ કહીએ. હા, તો તમને ખબર છે કે મેં હેલ્મેટ નથી પહેરી એના એ તે પકડાય છે તો લાયસન્સ નથી માટે તમને પકડાય છે. એટલે ત્યાં તમે એની જોડે વિચિત્ર વ્યવહાર નહીં કરો કે વિચિત્ર કરશો તમારે? ના નહીં કરીએ. હા, તમે એને પણ ભૂલ ના કરી હોય તો તમે સાહેબ સાહેબ કહેશો ખરા? ના, કાગળિયા બતાવી દઈએ એટલે પતી જાય. હા, હવે તેમ છતાં કાગળિયા બતાવવા છતાં હેરાન કરશો તો પછી સાહેબ કહેશો કે એની લેફ્ટ કરી નાખશો? તમે કાગળિયા બધું બતાવી દીધું અને તમે એમ કહે કે ડિસિપ્લિનમાં છો, જે તમે ડ્રાઇવિંગ ના જે બધા લો છે એના લો ની અંદર છો તમારે. હવે પોલીસ તમને આડું અવળું કરે તો તમે પછી શાંત રહેશો કે એને સામે થશો? મારાથી તો નહીં થવાય એટલે જ સ્વામીજી પૂછું છું. તમને અહીંયા પ્રેક્ટિકલી કરિયાનું હું તમને એક દાખલો આપી દઉં તમને કે આજથી લગભગ 30-40 વર્ષ પહેલાની વાત છે. હાજી. તે અમારે દાદાનું હતું ને પાલીતાણા જાત્રાનું ગોઠવાયેલું હતું. જી. રાત્રે અમારે એક જગ્યાએ મીટિંગ થઈ હતી ને પછી ત્યાંથી અમે બધું વ્યવસ્થા કરીને નીકળ્યા તમારે. હવે મુખ્ય અમે બધા હતા. જી. પણ ત્યાંથી આમ નીકળ્યા તો પછી આમ કેમ કે પેલું એલિસ બ્રિજ થઈને બધે આવ્યા તમારે બધું. જી. પછી અમુક ઠેકાણે આયા પછી તમારે 2-4 સ્કૂટર વાળા ઉભા રાખેલા હતા પોલીસે અને એ કરતા હતા. હવે સ્કૂટર ઉપર તમારે 3 સવારી હતી, વાત સમજ્યા કે 4 સવારી હતી, એ તો બીજાને પણ એવી રીતે 2 કે 3 સવારી હતી ને એવી રીતે બધી વસ્તુ વાત સમજાય. એવી રીતે 5-6 એવા બધા પકડી રાખ્યા હતા અને મારે ત્યાંથી પસાર થયું. મને પણ કોઈ પોલીસે સીટી વગાડી, વાત સમજાય, અને સીટી વગાડી એટલે મેં ઉભી રાખી અને એને મને કીધું કે તમને ખબર છે કે આ સ્કૂટરમાં ડબલ સવારી ના લેવાય એમ કે. હવે હું 10 વર્ષથી ચલાવતો સ્કૂટર, વાત સમજાય, અને કે આ સ્કૂટર પર ડબલ સવારી ના લેવાય તો પછી હું શાંત રહું કે ગુસ્સે થવું?
ના ના વાત ખોટી છે એટલે તમે સામે કહો એમને. વાત સમજ્યા ને? એટલે એ હાજી, શું થયું કે તારું નામ અને નંબર મને તું આપ. તમે એવું કીધું. હા, તારું નામ અને નંબર તું મને આપ. વાત સમજ્યા ને? હાજી તો હાજી પેલો દાદાગીરી કરવા મળે કે ચાલ પોલીસ સ્ટેશને. વાત સમજ્યા ને? હાજી. એટલે પછી મારી શૈલી બદલાઈ. તું જ્યાં કે આવા તૈયાર છું. વાત સમજ્યા ને? પોલીસ સ્ટેશન કે પોલીસ જ્યાં કે આવા તૈયાર છું. મારું સ્કૂટર તો ચાલતું એટલે યુ ટર્ન લઈને પોલીસ સ્ટેશને ગયો અને પેલો ચાલતો આવ્યો તમારો. વાત જી સમજ્યા? જી જી જી. ત્યાં જઈને એ કહ્યું તો પેલા કે કેમ આવવાનું તો ભાઈ તમારું પોલીસ કહે છે કે ડબલ સોરી ના લેવાય. તો કે હા ના લેવાય એમ કે. વાત સમજ્યા? હવે બેઠા બેઠા જ ઇન્સ્પેક્ટર આ બોલતો હતો તમારે. વાત સમજ્યા કે ના? હાજી. પછી પેલો આવ્યો એટલે પેલો ગુસ્સે થયો કે ઉભો થાય એમ કે પેલા ખૂણામાં બેસ. હાજી. હવે મને ખબર છે કે આ ગુનો મેં કેવો કર્યો છે, સિવિલ ગુનો છે. મારું નામ લખી દે. અરે બહુ તો દંડ લઈ લે પૈસા, પણ એ લોકોને રાઈટ ના હોય. ટ્રાફિક રાઈટ હોય, એ લોકોને રાઈટ ના હોય. નામ લખી દે અને પહોંચ ફાડીને આપી દે તમારે. વાત સમજ્યા ને? હવે આ ખબર છે કે સિવિલ ગુનો છે, ક્રિમિનલ ગુનો નથી. હાજી. તરત જ એ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરની સામે, પોલીસની સામે અને બીજા બધા બેઠા હતા બધા સામે. મેં કીધું તું કોની જોડે વાત કરે છે? વાત કરે છે? વાત સમજે કે ના સમજે? નહીં ચોર છું, કુંડો છું, ખૂની છું, સ્મગલર છું. પદ્ધતિસર વાત કર. મેં કીધું આટલું જ થાય કે ક્યાં તો મારું નામ લખી લે ના તે બધી વસ્તુ, પણ ખૂણામાં બેસ કે આ બધી વસ્તુ છે. વાત સમજે ને? તો પેલો ઇન્સ્પેક્ટર જ ગભરાઈ ગયો. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હાજી. મને કે બાપુ થયું શું? મેં કીધું બાપુ શું કરે? ઉભા થઈને જો આ સ્કૂટરમાં ડબલ સવારી લેવાય કે ના લેવાય. હાજી. ઉભો થઈ ગયો. ઉભું થઈને જોયો તમારે. ઓહો લેવા જાઓ 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 જાઓ. બરાબર. આ શું થયું? હવે પોલીસ તો એક દાખલો છે. હાજી હાજી. પણ તમારી મય જે ક્રોધમાન માયલોક છે એની સામે થવાનું છે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? જી જી. હવે હું ગાડી ચલાવું છું તો ખાલી એટલું ચલાવતો નથી, આજુબાજુનું બધું વિઝન છે. એટલે તમે જોજો મારા મેક્સિમમ સત્સંગમાં જોવા જાણવાનું આપું છું, ક્રિયા નથી આપતો તમને, કોઈને પણ ક્રિયા નથી. હાજી હાજી. આમ ગોઠવણી કરો ને આમ કરો એવું પણ નથી આપતો. તમે જોયા જ કરો બધી વસ્તુ. જી જી. આ તો એક જ વસ્તુ જોવો છે, બાકી વસ્તુ કઈ જોતા જ નથી તમે. વાત ને કે ના સમજાય? હાજી. તો ત્યાં ખબર પડે કે ભાઈ એ જે રસ્તેથી આવે છે ત્યાં આગળ ટાઉન હોલ છે, ટાગોર હોલ છે, પ્રેમાભાઈ હોલ છે. પછી આગળ જતા તમારે એમ થાય કે ભાઈ નટરાજ સિનેમા છે, રૂપાલી કિલ્લે, જેને આ બધું મણિનગર આવવું હોય. હાજી. પાછું ને રાયપુર કે એ આવવું હોય તો ત્યાંથી જવું પડે. એટલે આ લોકો તમારે નિયમથી રાત્રે બસ ના મળે એટલે ગાડીની અંદર 3 સવારી કે બીજું ત્રીજું હોય તમારું. ઓકે. હાજી 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 હાજી. એટલે એ રીતે એ લોકોને આરામથી 50-100 રૂપિયા એને રાત્રે મળી જાય. હાજી. તો આ મારું વિઝન છે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? જી જી. તો હવે પોલીસ વાળું કે આડું કરે તો શું માઉન્ટ આવું એની જોડે? ના, બરાબર કર્યું તમે, તમે સમજાવ્યું. બોલો કે તમે પણ બોલો. શું કહો છો? આ મારા જેવું વિઝન તમારી પાસે, તો તમે મૌન રહો કે તમારા જેવું વિઝન હોય તો મૌન ના રહીએ. હા તો ને મને બુદ્ધિ એવું બતાવે કે પૈસા આપીને છૂટી જઈએ, પૈસા માટે પૈસા આપીને છૂટી જાઓ, પણ તેમ છતાં જે રીતે વસ્તુ કરે છે કે તમે ભૂલવાર જ નથી. હાજી. વાત સમજાય કે ના સમજાય? તમે જે દેશમાં રહો છો એના કાયદા કાનૂન તમને ભણવામાં આવે છે, નાગરિક શાસ્ત્રમાં ને બીજું બધું ભણવામાં આવે છે કે કયા કેવી રીતે કે એને ક્રિમિનલ કહેવાય, એને સિવિલ કહેવાય, શું કહેવાય. વાત સમજાય કે ના સમજાય? જી જી. કોઈ બી કામ ઇન્કમ ટેક્સ હોય તેમ છતાં કે જેલમાં ના પૂરતે તમે ટેક્સ ભર્યો ના હોય કે બીજી ત્રીજી હોય. વાત સમજાય કે ના સમજાય? જી જી. એના ઘણા બધા કારણો હોય કે ભાઈ ફોરેન ગયા હોય તો એ રીતે એને રિટર્ન ના ભરાય, બીજી ત્રીજી હોય. જી. એના કારણ હોય અને એ રીતે એનું જેન્યુઅન કારણ તો કશું ના થાય બધી વસ્તુ. વાત ને? જી જી. પોલીસ કેસ કે ક્રિમિનલ તો બધું કેટલા બધા સ્ટેજ પછી થાય બધી વસ્તુ. હાજી. એ સ્કૂલ કોલેજમાં તમને આ બધું ભણાવતા હતા બધી વસ્તુ. વાત સમજાય કે ના સમજાય? અને તો લોકોની વચ્ચે રહો તો એમાં વાતચીતમાં તમને ખબર પડે, પણ તમને એમાં રસ જ ના હોય તો પછી શું થાય? જી. હિનલબેન વાત સમજાય કે ના સમજાય? હાજી હાજી. પણ સ્વામીજી આવું તો સામાન્યપણે લારી ગલ્લા વાળાઓને પણ આપણે જોઈએ કે પોલીસ વાળાને પૈસા આપી જ દેતા હોય એ લોકો, આપવાના ના હોય. તમે જે મને પ્રશ્ન કર્યો છે એ પ્રશ્નનો હું જવાબ આપું છું. તમે વિષય બદલો છો. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હાજી.
તમે જે પ્રશ્ન કર્યો છે વાત સમજ્યા ને, હમ, એ પ્રશ્નમાં શું છે તમે જુઓ કે એટલો હમ. મજબૂત કરી લેવાનો કે પોલીસ વાળાની સામે થાવ તમારે બધી શું જી જી બોલો શાક વાળો પૈસા આપી દઈ એની જોડે મતલબ નથી, વિષય બદલાઈ ગયો તમારો. વાત સમજાય કે ના સમજાય? એટલે તમારી હાજી. ચેતક છે જ નહીં. વાત સમજાય કે ના સમજાય? શું સ્વામીજી? ચેતક એટલે આત્મા છે જ નહીં. તમે પૂતગલના પક્ષે છો એટલે બાદછોડ કરો છો અને પૈસા આપી દો છો. હાજી. વાત સમજાય કે ના સમજાય? જી જી મેં તો ગવર્મેન્ટમાં કામ કરવા ગયો છું ને, મારું કોઈ બી કામ મારા પૈસા આપ્યા વિના થયું છે. જી વાત સમજાય કે ના સમજાય? હાજી હાજી એટલે વસ્તુથી સમજવાનો ભાગ રહે કે ના રહે તમારે. હાજી પણ તમારી માન્ય તમારી અંદર આત્મા જ નથી તો પછી આવું બધું કરશો. જી પૂતગલના પક્ષે એટલે સત્તા વાપરશો. હવે આ વાપરવું છે અને આ સૂત્ર સમજવું છે તો કેમનું સમજાશે તમારે? પિનલબેન વાત સમજાય કે ના સમજાય? હાજી હાજી મને પહેલી વાર પોલીસે પકડ્યો. વાત સમજાય કે ના સમજાય? જી તો એને મને પકડ્યો એટલે પછી હું હસી પડ્યો. વાત સમજાય કે ના? મને કે કેમ હસવાનું? મેં કીધું વર્ષોથી સાયકલ ચલાવતો હતો, હવે આ સ્કૂટર ચલાવવાનું છે તો આ વન વે છે મને ખબર જ નથી, એમ ભૂલી ગયો એમ કે હું સાયકલ. હાજી હાજી વાત સમજાય કે ના સમજાય? જી જી એને તરત જ મારી પાસે લાયસન્સ માંગ્યું. વાત સમજાય કે ના સમજાય? મેં હાજી લાયસન્સ આપ્યું. એને લાયસન્સ જોયું એક દિવસ પહેલાનું જ લાયસન્સ હતું. હાજી હાજી એને જવા દીધો. મારે ક્યાં પૈસા આપવા પડ્યા? બરાબર. વાત સમજાય કે ના સમજાય? પછી એક વાર પોલીસ નો કેસ એવો હતો કે હું કોલેજ જતો હતો. જી કોલેજ જતો હતો તો અમારે ઘણા બધા મણિનગર થી બધા એ કોલેજમાં આવતા હતા. એટલે ડાયરેક્ટ બસ નથી. હાજી એટલે લાલ દરવાજા ઉતરીને પછી એને બીજું 15-20 મિનિટ ચાલવું પડે તમારે. હાજી તો મારી ક્લાસનો એક છોકરો હતો અને મેં સાયકલ ઉપર ડબલ સવારી બેસાડી. હવે પેલી સાયકલ ઉપર પણ ડબલ સવારી ના બેસાડાય એવો કાયદો હતો. વાત સમજ્યા ને? અને રાખવો હોય તો તમારે પેલી લાઈટ રાખવી પડે, ડાયનોમો રાખવો પડે તમારે. અને પેલા જી જી સાયકલ નું પણ લાયસન્સ લેવું પડતું હતું. તો આગળ કામા હોટલ ને પછી માઉન્ટ કાર્મેલ હતી તો એ લોકો આ બધી ફેસિલિટી હતા ત્યાં કાયમ માટે પોલીસ ઉભો જ રહે સ્કૂલના પેલા છોકરાઓ ના થાય માટે. તો પેલા સીટી વગાડીને સાયકલ ઉભી રાખી. મને કહે કે તમને ખબર છે કે આમાં સાયકલ ઉપર ડબલ સવારી ના લેવાય બધી. તો પેલો જે મેં બેસાડ્યો હતો એ મારી જોડે બાજવા માંડ્યો. વાતો હું ઉતરી જાઉં તમે ઉતરવા દીધું એટલે જો આ પકડી ગયો બધું. 5-10 મિનિટ મારી જોડે બાજવા માંડ્યો અને પેલો પોલીસ કે હું સાંભળ્યા જ કરું જોયા જ કરું. વાત સમજાય કે ના સમજાય? પછી એ 5-10 મિનિટ અડધો કલાકે થયું ને પછી મેં પેલા પોલીસને વાત કરી. મેં કેટલા વાગ્યા? તો કે 7:45 વાગ્યા. મેં કહું અમારે 7:15 વાગ્યાનો ક્લાસ હોય છે તે આ ભાઈને મોડું થતું હતું એટલે બેસાડ્યો. મેં આટલું જ બોલ્યું, હજી વાક્ય પૂરું નથી કર્યું. મને કે તમે જાઓ. અને પેલાને ઉભો રાખ્યો, સાયકલ વિના એને ઉભો રાખ્યો અને મને સાયકલ વાળાને જવા દીધો. બોલો હવે શું કરવાનું થાય? આ પૈસા એટલે અહીં જો તમે પ્રશ્ન કરશો તો પ્રશ્નની લાઈનમાં આપણે બોલવાનો ભાગ રહે છે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? તમે પૈસા આપીને કામ લો તો પછી તમારા આત્માની જરૂર જ નથી ને આત્માની વાત જ નહીં કરવાની, સત્સંગ જ નહીં કરવાનો. એક મિનિટ, જય સચિદાનંદ સાહેબ. પિનલબેન અનમ્યુટ કરજો. હેલો હાજી પિનલબેન વાત સમજાય કે ના સમજાય? ચેતક એટલે આત્મા છે. એ વસ્તુ આત્મા ત્યાં લાચું હોય ના હોય. લાચું શોધ ના હોય. વાત સમજાય કે ના સમજાય? આત્મા તો બહુ ભગવાન પણ તમને બાંધી ના શકે કે કશું ના કરી શકે. કોઈની તાકાત નથી. વાત સમજાય કે ના સમજાય? જી જી એટલે તમને ક્યાં ને ક્યાં પરેશાની કેમ કરીને ખુમારી વાળું જીવન જીવો. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હાજી હાજી સત્તા વાપરીને પૈસા આપીને કામ કરાવવાની વાત હોવી જોઈએ કે અમુક રીતનું તમને લાભાલાભ ખબર પડે તો એ રીતે તમે પૈસા આપીને નીકળી જાઓ. વાત સમજાય કે ના? કે ભાઈ આવું આપવા જઈશ મારી 1 મિનિટની વેલ્યુ આટલી મોટી છે. વાત સમજાય ને? તો એ મારી 1 મિનિટ બગાડવી એના કરતા પૈસા આપી નીકળી જાઓ. પણ પેલી રીતે નથી. એને ભૂલથી ભાંગવા માટેનું નથી. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હાજી હાજી સમજાય. એટલે મને સ્વામીજી હા બોલો. હા એટલે તમે જે તમારો કિસ્સો કીધો ને એના પરથી મને એમ જ થાય મને પોલીસ સ્ટેશન લઈ જાય ને આવું બધું કરે એના કરતા પહેલા 50-100 તને જોઈએ છે
એટલે આપણે ઘર ભેગા થઈએ. મને બુદ્ધિ આવું હવે બતાવે છે. તમારો આત્મા એવો થયો, આવી તો 50 રૂપિયા આપીને ઘર ભેગા થયો. તમારે આ ટાઈપનો આત્મા જોઈએ છે, પેલો આત્મા નથી જોતો. આ તો તમને ખુમારીને ખુદદારી ઉભી થાય એના માટેનો પરેશાનીય સૂત્ર લખેલું મોકલ્યું છે, દાદાનું જ મોકલ્યું છે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હાજી હાજી હાજી. સમજ પડી કે ના સમજાય? એટલે તો આનું આવી ખુમારી હોય, આપણે ભૂલ કરી હોય તો ખુમારી છે. કારણ હું વન વે માં બેઠો ભૂલ જ કરી છે. હાજી એક પ્રકૃતિનો ગુણધર્મ બતાવે કે ભાઈ વર્ષોથી સાયકલ ચલાવું છું, એટલે હું સાયકલ ચલાવું છું એ રીતે જ આમાં ઘૂસ્યો છું. હાજી હાજી. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા હાજી. તો એક દિવસ પહેલા નથી જોયું એટલે ખ્યાલ આવી ગયો, એટલે કે જાઓ તમે. હાજી પેલાને કીધું કે આ મોડું હતું એટલે બેઠો તો પેલો મારી જોડે લડતો હતો તો કે જો હાલો હેલ્પ કરે છે તોય એની જોડે આવું કરે છે, એના આધારે પેલા મને છોડી દીધો. હવે કોલેજમાં કેટલાય લોકો આવા દંડ ભર્યા છે. મને કે કેટલો ચાંદલો કરે, મેં કોઈ 1 રૂપિયો, કે સાચું જ ના માને, શું કરવાનું થાય? એટલે કોઈ પણ ઠેકાણે સત્તા વાપરીને કામ જ નથી કર્યું. એને જોવા જાણવાનું ઓબ્ઝર્વેશન કરીને છે. મને કોઈ ગવર્મેન્ટના કામમાં કે પોલીસના કામમાં કે કોઈ બી ઠેકાણે મને પ્રોબ્લેમ નથી આવ્યો. 1 રૂપિયા મેં આપ્યો નથી. હાજી હાજી. સમજાય? હવે સ્વામીજી આ પ્રશ્ન મને શું કામ થયો? હાજી. એટલે મને એવો અનુભવ થાય, આપણે મંદિરે જઈએ ને તો હવે જેટલા બેડ હોય એ પ્રમાણે એ લોકો મહાત્માઓને અલોટ કરે. તો ત્યાં એટલે મને સાંભળવામાં આવ્યું કે ત્યાં એવો પ્રોબ્લેમ થાય છે કે 6 જણનું હોય તો પણ 5 જણ રિઝર્વ કરી રાખે કે આ તો રૂમ ભરાઈ ગયો છે, હવે જગ્યા નથી. બરાબર છે. ને હું બી પર્યુષણમાં ગયેલી ત્યારે એવું થયેલું. એક મહાત્મા હતા તો એમની છોકરી ખાલી 2 દિવસ માટે આવવાની હતી, તેના માટે એમણે એક બેડ એ રાખ્યો અને બીજાને જે ઓફિસમાંથી મોકલાવે છે મહાત્માઓને તેને એમ કહી દે કે ભાઈ અહીંયા તો એ લોકો ના રૂમમાં હોય તો પણ પેલા બેડ બધા ભરેલા હોય એટલે એ લોકો જતા રહે. બરાબર છે. તો એક મહાત્મા મને એમ કહે કે તમારે કેવું જોઈએ એમને. પ્રસંગ એવો બન્યો એટલે એમણે જ વાત શરૂ કરી કે આવું કરવું છે, તમારે કેવું જોઈએ. હું તો કેતી નથી મકું આવું કઈ થાય તો. તો એટલે એના લીધે મને પ્રશ્ન ઉભો થયો. અમને ખબર છે કે ભાઈ આ બધા પ્રસંગમાં બધું બહુ માણસ આવે એટલે એમે એડજસ્ટમેન્ટ લેવાનું હોય. ઘણી વાર એક સાથે બધા આવે ને ઘણી વાર પછી આવે કે 2 દિવસ પછી આવે. વાતું ને એને તો એ બધી વસ્તુ હોય. હવે તેમ છતાં હોય તો આપણે કહેવાનું, વ્યવસ્થાને કહેવાનું હોય તો વ્યવસ્થા વાળા કરીને આપે. હાજી આપણે તો કહેવાની એ તો અમે જઈએ છીએ, બરોડા જઈએ છીએ કે સુરત જઈએ છીએ તો અમારે પણ રહેતા કે અમારે આ સૌરભે પ્રોગ્રામ રાખ્યો તો અમારો ભત્રીજો છે હતી તો એ ફેરી તમારે કોઈ સંસ્થાને ભાડે આપ્યો તો આખો તમારે એ બ્લોક ભાડે પેલો આપેલો હતો બધી વસ્તુ. તો અમારા બધા સગાવાળા 2 બસો લઈને આવવાના તો સગાવાળા ખાલી 5 જ રૂમ આપી દે. 5 રૂમમાં 2 બસ ના પેસેન્જર માય ના માય. વાત સમજાય કે ના સમજાય? નતું કર્યું બધું. એ તો એડજસ્ટમેન્ટ લેવાનો ભાગ રહે કે બીજું હોય તમારું. તો સ્વામીજી એટલે મારો મૂળ પ્રશ્ન આ હતો કે મને એક મહાત્માએ ચોખ્ખું એમ જ કીધું કે તમને દાદાનું જ્ઞાન પચ્યું નથી, એમ કે તમે આ રૂમમાં એ ગમે તે બોલે પણ આપણે કે એ પચ્યું નથી એટલે કે માની લેવાનું નથી રહેતું. વાત સમજાય કે ના? એટલે એમણે એમ કે આવું રૂમમાં થાય ને તો તમારે એમને બી કહેવાનું ને વ્યવસ્થાને બી કહેવાનું. હવે મને પ્રશ્ન શું થઈ ગયો કે એ પાછા બેન છે તે બૂટ પહેરીને અંદર જાય, બાથરૂમમાં જાય, એટલે અંદર બધું ગંદુ કરી દીધેલું. તો હું તો એટલું એ ના બોલી કે મને એટલું થાય કે વ્યવસ્થા માટે આટલું તો એમણે કરવું જોઈએ, સાફ કરવા વાળાને કેટલી તકલીફ પડશે. પણ તે છતાં હું એટલું એ નથી બોલી કે તમે આવું કહો છો કે વ્યવસ્થાને આવું કહેવાનું, રૂમમાં હોય એ લોકોને કહી દેવાનું. હું તો બહુ નિયમ વાળી છું, જે હોય તે કહી દઉં. પણ હું તો આટલું બૂટ પહેરીને બધું ગંદુ કર્યું તો હું તો એક શબ્દ ના બોલી. એટલે આ સૂત્ર વાંચ્યું ને તો મને જરાક એટલે તમારી અંદર જે છે હજી તમારે જે રીતે વિતરાગને સમજવાનું છે કાચું પડે છે. આપણે તરત જ આપણે લડાઈ ઝઘડો અથડામણ ટાળો એમ દાદા છે. સોરી બોલો. અથડામણ ટાળો તેમ છતાં જ્યાં કહેવું પડે ત્યાં કહેવું જ પડે, બોલવું પડે ત્યાં બોલવું જ પડે. જેમ અત્યારે હું તમારી જોડે બોલું છું કે નથી બોલતા? હાજી. આ સમજાય કે ના સમજાય? નકર વિષય ક્લિયર ના થાય. પેલા લારી વાળા પૈસા આપવા પડશે, આખો વિષય બદલી નાખો છો. તમને તમે વિષય બદલ્યા તો હું સ્ટ્રોંગ થયો કે ના થયો? વાત સમજાય કે ના સમજાય? કે ભાઈ પૈસા આપીને પણ કામ થાય ને પૈસા આપ્યા વિના પણ કામ થાય. તેમ છતાં આપણને જેમ છે તેમ જોયું હોય તો બાય ડિફોલ્ટ સ્ટ્રોંગલી થાય. પેલાની તાકાત નથી કે આપણો વાંકો વાર કરે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? જી બરાબર, એ સમજાઈ ગયું સ્વામીજી.
એટલે મૂળ પ્રશ્ન મારો આવો હતો કે આવું બધું આપણે એક દિવસ માટે જઈએ તો આપણે એડજસ્ટમેન્ટ જ લેવાનું હોય ને, એમાં તો એકબીજાને ક્યાં કઈ કહેવાનું રહે છે. પણ તેમ છતાં મન અંદર કૂદાકૂદ કરતું હોય તો પછી ત્યાં આગળ જે વ્યવહાર કરવો એ કરવો જ પડે તમારે. બધું વાત સમજે કે ના સમજાય? ના, એવું કશું નથી થતું. આ સૂત્ર ના થાય તો સાંભળીને સારું મને કહેવાય, ના થાય તો સારું કહેવાય. વાત સમજાય, પણ અંદર ચૂનચૂન ના થવું જોઈએ. ના, જરા બી નથી થતું. આ તો પછી મને ખબર છે સારું કહેવાય. અહીંયા. હા. ચૂનચૂન ના થાય તો સારું કહેવાય. બાકી જેમ છે તેમ કેવું પડે. વાત સમજે કે ના સમજે? હાજી, સત્સંગનો લાભ મળે એટલે મને એવું કશું ત્યાં થતું જ નથી કે આમરે જ જાઉં તો. પણ તમારે સત્સંગનો લાભ મળે પણ એબ્સોલ્યુટ થવાનું છે. હાજી, વાત સમજે, એબ્સોલ્યુટ થવાનું છે. એમાંથી તત્વ કાઢવાનું છે. વાત સમજે ને? હાજી, મેં હાજી. તમને જે દાખલા આપ્યા ને મારી સ્વ પ્રશંસા માટે નથી, કારણ કે આ મારા જીવનમાં બન્યું છે, પણ લોકોને એવું લાગશે કે સ્વ પ્રશંસા કરવા માટે છે. વાત સમજે કે ના સમજે? ના, ના સ્વામીજી, શીખવા મળે છે અમને. પણ એક બોધ બતાવું છું. વાત સમજે ને? હાજી, આજે હાજી, એક તમને બતાવું. જી. હું કામ અર્થેથી દિલ્હી દરવાજે નીકળતો હતો, પાછળથી તમારે એક પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરની મોટરસાયકલ હતી, રોયલ એનફિલ્ડ, અને એનું હાજી. કઈ મને અથડાયો. વાત સમજ્યા કે ના સમજાય? જી. પણ એ જે રૂટ ઉપરથી આવ્યો તો લાગ્યો કે આ કમિશનર ઓફિસે ગયેલો છે અને કમિશનર ઓફિસમાં કોઈ એને ખખડાયો લાગે છે આ બધું. હાજી, હાજી. વાત સમજ્યા ને? એટલે એને કઈની અસર છે, એટલે એ રીતે આ મને અથડાયો. તેમ હાજી. છતાં કીધું ભૂલ એની છે, તેમ છતાં મને સાઈડ ઉપર સ્કૂટર ઉભું રાખો. વાત સમજ્યા કે ના સમજાય? હાજી, હાજી. અને એ કહ્યું કે નામ લખાવો ને આ તે બધું લખી નાખ્યું. બધું આડું અવડું બોલવા મળ્યા. પછી બાજુમાં તમારે ત્યાં એસઆરપી હતી, એ તોફાની એરિયા કહેવાય. શાહપુર ચકલા તોફાની એરિયા કહેવાય. જી. 15, 20, 25 તમારે એસઆરપી ને બધું હતું, અને પોલીસ તમારે પેલો હતો ત્યાં આગળ વસ્તુ. જી, જી. નામ લખાવ, મારી ગુનો કે ભૂલ જ નથી. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હાજી. હવે તેમ છતાં પેલા એસઆરપી આડું અવડું બોલે, પેલું બોલે તો એકદમ જ ખીજાઈ ગયો. જી. તારા પટ્ટામાં જેટલી ગોળી છે મને માર, પણ જો આડું અવડું બોલ્યો કે ગાળ બોલ્યો તો મારા જેવો કોઈ ખરાબ નહીં, એમ કે. બરાબર. ગભરાઈ ગયા પેલો. તમારે જતા રહ્યા બધા એસએફઆઈ તમારે. વાત જી, સમજે જી. કે ના સમજે? અને પેલો હાજી, ઇન્સ્પેક્ટર તો જોતો જ રહી ગયો. હાજી. મિનિટ તો હબક થઈ ગયો. આ જે રીતે બોલ્યો ને, એમને બધું તાકાત જ મારી ગાડી રોક. હવે અહીંયા જેવી જેના પુરાવા જોતા એટલે તને આપું. તાકાત જ મારી ગાડી રોક. 10 મિનિટ હાજી. હબક થઈ ગયો. વાત સમજે કે ના સમજાય? જી, જી. પછી ધીમે એને પૂછ્યો કે તમારે કોઈની ઓળખાણ છે ઉપર? હા. ના, મારે કોઈની પણ ઓળખાણ નથી. પછી એને પ્રશ્ન કર્યો, મેં એને પ્રશ્ન કર્યો, તમે આવું મને કેમ પૂછ્યું? હા. કે તમારા નામમાં જયમેશ ચંદ્રકાંતભાઈ શાહ વાણિયો હોય આવું બોલે નહીં, એમ કે. હાજી. અને તમારો વ્યવહાર વાણિયા જેવો નથી. જી, જી. એટલે એને બીક લાગી કે કોઈ ઉપર ઓળખાણ છે એને. વાત સમજે કે ના સમજાય? હાજી, હાજી. આટલી મોટી વસ્તુ એ થઈ. વાત સમજે કે ના સમજાય? પછી કે જાઓ તમે. હાજી. વસ્તુ સમજવાનો જ ભાગ છે. વાત સમજાય ને? એડજસ્ટમેન્ટ લેવાનું છે તો કઈ રીતે એડજસ્ટમેન્ટ લેવાનું છે, કે બધે એડજસ્ટમેન્ટ નથી લેવાનું. જે રીતનો રોલ કરવાનો છે રોલ કરવાનો જ છે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હાજી, હાજી. કારણ કે આડું અવડું બોલવાની કોઈની સત્તા નથી. વાત સમજે કે ના સમજાય? જી, જી, જી. આ સ્વામીજી તમે કીધું. એડજસ્ટમેન્ટ લેશો તો સ્પ્રિંગ ઉછળશે. હા, એ વાત પણ સાચી. બરાબર છે. ના સમજાય? સ્પ્રિંગ ઉછળશે. જ્યાં જે રીતે હોય જ્યાં એકને એક બે રીતે પતતું તો એ રીતે, ને એકને એક 11 થતું હોય તો ત્યાં તમારું જે ઓબ્ઝર્વેશન છે એ બોલશે નહીં, બોલતી બંધ થઈ જશે. વાત સમજે કે ના? હાજી, હાજી. હવે સમજે કે પોલીસ વાળું શું કહેવા માંગે? ચિત્ત તમારી અંદર આત્મા બેસાડેલો છે. આત્મા બેસાડેલો છે. વાત સમજે ને? ક્રોધ આવેલો આ બધા જે છે કે જે તમને બધું હેરાન કરે છે તેની સામે પડવાનું છે. જેને આવું એને આવી જાય, તું છે ને હું છું, એમ કે. હવે હું કોઈને ગાંઠવાનું નથી. જી સ્વામી. તે આપણા ઘણા બધા મહાત્માઓને સુસાઇડ કરવાનું થાય તો દાદાને વાત કરે કે દાદા સુસાઇડ કરવાનું મન થાય છે, તો દાદા બહુ સારું, એમ કે. પેલા થાય કે હાલું આ મને આશ્વાસન આપે છે કે મને ડિસ્કસ કરે છે, એમ કે. વાત સમજે કે ના સમજે? હાજી, હાજી. પછી એમને કીધું કે ભાઈ તમારે ધાબુ ખરું? તો કે ધાબા પર જઈને કહો કે ભાઈ દાદા ભગવાન મને મળ્યા છે, જ્ઞાન મળ્યું છે, જેને આવવાનું આવી જાય, તું છે કે હું છું? આજે તો તારો એમ કે બધો રોક કાઢી નાખીશ, એમ. જી, જી. આ પોલીસ વાળા તમને અંદર બધા કર્મ મૂંઝવ્યા કરે છે બધી. કે કર્મો નપુંસક છે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હાજી. એનાથી શેનું બીવાનું? વાત આપણે આપણી ભૂલોથી બીવાનું છે. કર્મોથી નથી બીવાનું. પીવાનું તમારું.
ઘરમાં નપુસંગ છે, દાદા કીધું નપુસંગ કીધું, પછી ક્યાં ગભરાવાની જરૂર, જેને આવવાનું આવી જા, તું છે ને હું છું, કોઈ બાપુ ના આવે. વાત સમજે કે ના સપાય? હાજી હાજી એટલે દાદા એવું સ્વામી વાક્ય બોલતા હતા, એવું બોલતા કે અબે હિજડે ક્યાં હે, હાજી કર્મ ફળ ને હિજડે કહેતા હતા, નપુસંગ હાજી કહેતા હતા. વાત સમજે કે ના સમજાય? જી જી હવે એમાં તમે ખોવાઈ ગયા છો પિનલબેન. વાત સમજ્યા કે ના સમજાય? હાજી એટલે એના માટેનું આ વાક્ય જે પરેશાન જે મૂક્યું છે ને એના માટે છે. હાજી 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 સમાધાન થયું કે ના થયું? હાજી થયું. સ્વામીજી, એક બીજો પ્રશ્ન છે આપ પૂછો. કે આજે તમે કીધું કોઈનું સાંભળીને આ પ્રશ્ન થયો કે એટલે મારા પપ્પાને આ પ્રોબ્લેમ છે ને એક મહાત્માને પ્રોબ્લેમ છે કે સંભળાતું નથી એમને, ને પેલું મશીન પહેરતા નથી. તો આપણે એક વાર કહીએ, 2 વાર કહીએ, પછી શું સંભળાય તો યાદ તો સમજાતું નથી. એક જ વસ્તુ વારે ઘડીએ સમજાવવી પડે, સમજાવીએ તો યાદ નથી રહેતી. એક મહાત્મા સાથે હું 2 થી 3 વાર બરોડા ટ્રેનમાં ગઈ છું ને એ ના જ પાડે, હું તો ટ્રેનમાં બરોડા જતી જ નથી, ગઈ જ નથી. બરાબર છે. હું આવી તો એટલે ઘણી ચર્ચા થઈ, પછી કે મારી હું ભૂલી ગઈ હોઈશ કે મારી ભૂલ થતી હશે. એટલે આવું છે તો હું ચર્ચા ટાળું છું કે આપણું બને ત્યાં સુધી આપણને જરૂર તો આવું હોય કે સાંભળવાનું ઓછું હોય કે યાદ શક્તિ ઓછી હોય તો ત્યાં બહુ ડિસ્કશન કરવાનો ભાગ ના રહે. બધું તો શું થયું, એટલે આવું થયું. હવે મારે જલ્દી નીકળવાનું હતું, મારે કામરેજ થી એક ગાડી મળે તો એવું હતું. એટલે એ ભાઈએ મને એવું કીધું કે કામરેજ સુધી મારી ગાડી ભરેલી છે, 4 રસ્તે કે ઉતરી જશે તો ત્યાંથી તમે બેસો. એટલે મારે જલ્દી પ્રસાદી લઈને જવાનું હતું. તો એ મહાત્મા મને પૂછ્યા જ કરે કે શું કરે, એમને કશું કન્સર્ન જ નહોતું, ગાડી એમની નહોતી, કશું જ એવું નહોતું, પણ મને પૂછ કરે. એટલે મેં 2 વાર સમજાયું પણ એમને સંભળાયું નહીં કે સમજાયું નહીં ખબર નહીં. એટલે હું હાથ કરીને જતી હતી તો પાછળથી એમણે ઘંટા પાડ્યા, જાઓ તમે, એમ કર્યું. મારે તો જવાની ઉતાવળ હતી કે જે હોય તે, પણ મને કઈ અસર ના થઈ. પણ મને એમની પર જરા એમ થયું કે દાદા કૃપા કરજો, એમને અંદર કેટલું કલ્પાંત હશે કે શું હશે કે બહાર આવું બોલાય છે એમ. હોય તો આપણે જાણી લેવાનું, દરેક ની ઇન્દ્રિયો નબળી પડી હોય તો એ બધી વસ્તુ બને. તો થોડા સમય પછી તો પછી તમને એના માટે નેગેટિવ ના થાય. ના, નેગેટિવ નથી થયું. મેં તો તમને પ્રાર્થના કરી, દાદા એને પ્રાર્થના કરી કે એમને સમાધાન થતું બધું. પણ મારે પ્રશ્ન એ હતો કે આવું પપ્પાને પણ આવું જ છે, એમ સંભળાતું નથી તો અમે શું કરીએ? અમે પહેલા પૂછવા જઈએ, પપ્પા ગુલાબજાંબુ ખાવાના, પપ્પા ચેવડો ખાવાના. હવે સંભળાતું નથી ને પછી ઘંટા પાડવા પડે એટલે અમે શું કરીએ? ડીશ લઈને જ જઈએ હવે ને બતાવી દઈએ, ખાવું હોય તો લે, ને તો નહીં. એટલે વાતચીત હવે ઓછી કરીએ છીએ. હવે આવું બહાર કરવા જાઉં ને આવું થયું એટલે મને એમ થયું કે તેમાં બી હું કઈ પોલ મારું છું કે વાતચીત ઓછી કરું છું એમ. બને આપણે અમુક વસ્તુ આપણે કાચું એ પડતું અને અમુક કરી આપણે પરફેક્ટ પણ હોઈએ. વાત સમજે કે ના સમજાય? હાજી હાજી. કારણ કે હજી રિલેટિવ રિયલ તમને બરાબર સમજાયું નથી. હાજી. એટલે એ જેટલું સમજાય તો તમને સામેનાની પ્રકૃતિ ઓળખી શકો તમારે. હાજી. એટલે એને ઓછું સંભળાતું તો તમારે એની જોડે કેવી રીતે ડીલિંગ કરવું એ કુદરત તમને આપે. એને સંભળાતું વ્યવસ્થિત હોય તો કુદરત તમને એ રીતે ડીલિંગ આપે તમારું. આ તો એમને કશું કન્સર્ન, એમનો નેચર એવો કે પૂછપૂછ કરવાનો. પછી આપણને રિલેટિવ સમજાયું નથી. જી જી. એટલે તમે તમારી પ્રકૃતિ ઓળખી નથી શકતા તો તમારી ના ઓળખો તો બીજાને કેવી રીતે ઓળખી શકો? એટલે બપાટ થવાનું જ તમારું બધું. હાજી હાજી. આ રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી છે ને આ રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ થી છે. જગતની અંદર વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા જે તમને સ્પષ્ટ થશે તો તમે તમારી પ્રકૃતિ ઓળખી શકશો, બીજાની પણ પ્રકૃતિ ઓળખી શકશો. હાજી હાજી. આ તમને કે ના સમજાય? જી જી. બીજાની નથી ઓળખાતી તો પ્રોબ્લેમ્સ આવે છે. તો તમારે રિલેટિવ રિયલ એટલું પાકું કરવાનું ભાગ રહે. હાજી. હવે આ તમે કહો છો કે પ્રકૃતિ નથી ઓળખાય તો મને આ બધું સમજાય કે મને વિચાર આવે, મને ડિપ્રેશન આવે, મમ્મી પપ્પા પાસેથી એક જાતની અપેક્ષા છે કે આવો જ વ્યવહાર, આ બધું મને સમજાયું છે. તો એટલું તો સાચું છે પણ હજુ બાકી છે તમે એમ કહો છો? હા, એટલે એકચ્યુઅલી તમે રિલેટિવ સમજાય ને તો એક્ઝેક્ટ પ્રકૃતિ ઓળખાય. હાજી. એને આપણે આત્માને અત્યારે બાજુ પર રાખે. પણ પિનલ, તમને ખરેખર પિનલ છો કે પિનલ નથી? ના, હું પિનલ નથી. નહીં, જ્ઞાનની વાત નથી કરતો. હવે જ્ઞાન નથી તમારે તો હું પૂછું ખરેખર પિનલ છો કે નહીં? હા, હું છું. તો હવે જો તમે ઘણી બધી વસ્તુ છે તમારા પરિચયમાં આવશે, કારણ કે બેટરી ચાલે છે કે નથી ચાલતી, તો એ પિનલ છે બિલીફ ના હિસાબે ખબર પડી જાય છે કે આ બેટરી ચાલે છે અથવા તો નથી ચાલતી. હાજી. કારણ કે તમને સ્પષ્ટ છે કે હું પિનલ છું. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હાજી.
એ તો તમને સ્પષ્ટ છે કે અહીંયા વસ્તુ સારી મળશે અથવા તો અહીં સારી નહીં મળે, અહીંયા ડીલિંગ બરાબર કરશે, અહીંયા ડીલિંગ બરાબર નહીં કરે. તમને સ્પષ્ટ જ છે કે હું પિનલ છું. વાત સમજાય કે ના સમજાય? જી જી એવું તમને સ્પષ્ટ થાય કે બાય રિલેટિવ પરથી પિનલ છું, બાય રિયલ પરથી શુદ્ધાત્મા છે, તો તમારા પપ્પા જોડે ડીલિંગ કરતા ફાવશે, તમને ખબર પડી જશે એમની પ્રકૃતિ કેવી છે, તમારી પ્રકૃતિ કેવી છે. હું એવું કહેવા માંગુ. હાજી હાજી વાત સમજાય કે ના સમજાય? હાજી હાજી એને અલગ રીતે જોવા નથી. તમને જેટલું સ્પષ્ટ થાય કે બાય રિલેટિવ પરથી મારા ફાધર છે, બાય રિલેટિવ પરથી હું એમની દીકરી છું, વાત સમજાય, અને બાય રિયલ પરથી શુદ્ધાત્મા છું, તો એમને કેટલું સંભળાય છે તમને ખબર પડી જશે. એમને કેટલું દેખાય છે, એને કેટલું સમજાય છે, બધું જ તમને ખબર પડશે. એટલે એ રીતે તમારે એની જોડે ડીલિંગ થશે. હાજી હાજી વાત સમજાય કે ના સમજાય? હું એવું કહેવા માંગુ છું. હાજી 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 સમાધાન થયું કે ના થયું? હાજી એકદમ સ્વામીજી. જી જી જય પગે લાગુ છું. જય આશીર્વાદ. सच्चिदानंद पिनलबेन। જય જય સચ સચ જય સચ. જય सच। कश्यप जी अनम्यूट कीजिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मैं एक बार फिर ट्राई करता हूँ। हाँ, अभी आया स्क्रीन पे आ गया। हाँ अभी आया हाँ तो मैं प्ले। हाँ बोलो। एक छोड़ी दी मलबी छोड़ी दी मेरा धरनी पर थोड़ा मरी जबाड़ा में थोड़ा मरी तो कागल बिल लाइन में तो हूँ चमचो हारी होता भी है तो कागल दादा तक नो रुपया चारों ना तो बता नहीं संग में कोई दादा तो क्या तक ना संग में थे क्या हाँ हमने संग जे अगर ले हम तो पता रखी नहीं ना मत जानी કે નિર્બેન પર ચાર ના નથી તો સમજાણીએ અને લોકો આપી જાય છે તો લડિયા છે તે આપો હા મોટું સંકેત એમને કર્યું એ તનમન ધન આસક્તિનો ત્યાગ કર્યો શું કર્યું एक और है। हाँ 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 एक मिनट और। મોહિની કર્મ શું પૂછો છે કે મોહિની કર્મ એ મોહિની કર્મ એટલે કયા કર્મો? સોળ પ્રકારના ક્રોધ માન માયા લોભ, 16 પ્રકારના ક્રોધ માન માયા લોભ, 9 પ્રકારના લોભ કસાય लोग सभी वो व्यत्यास है मोहनी कर्म क्या है बता मोहनी कर्म। ये मैं पूछ रहा था इसमें मोहनीय कर्म बोले मोहनीय कर्म એટલે કયા કર્મ? તો 16 પ્રકારના ક્રોધ માન માયા લોભ અને 9 પ્રકારના નોક્ષાય અને मिथ्यात्व एक प्रकार बताया। कौन सा मिथ्यात्व इसमें कौन सा प्रकार का बताया वो मुझे समझ नहीं आया। મિથ્યાત્વ એટલે કેવું છે કે હું કશ્યપજી છું એને મિથ્યાત્વ કહેવાય। तो ये एक प्रकार का मिथ्यात्व बताया उसमें वो कौन सा प्रकार का मिथ्यात्व समझ नहीं आया। ના એ આપણે સમજવાનો ભાગ નથી। આ તો જેને પૂછ્યું છે એટલે છે। આપણે તો મોહનીય કર્મ ઉડી ગયું છે વાત સમજે ને, આપણે મિથ્યાત્વ જતું રહ્યું છે। આપણે સહાયક સંકિત થઈ ગયેલું છે એટલે આ જરૂરી નથી। આ તો જે આ જે આવ્યો છે એ ક્રમિક માર્ગનો આવ્યો છે એટલે એને આ બધું પૂછે છે એટલે એનો જવાબ આપે છે। ઓકે અને હવે આપણે તો હવે ચારિત્ર મોહનો નિકાલ કરવાનો, બીજા બધા મોહ જતા રહ્યા બધી વસ્તુ। અને આ બીજી જગ્યા પૂછે છે બોલે કહે છે દાદાજી કહે છે સંકેત થવાનો હોય ત્યારે બહુ વેદના થાય। આ થોડું સમજાવો। એ સંકિત થવાનું થાય વેદના છે। હવે એનો આગળનો રેફરન્સ મને ખબર નથી। વાત સમજાય કે ના સમજાય? એટલે મને એ એક્ઝેક્ટ પેલું કેવી રીતે બોલવું એ ના ખબર પડે બધી। એક મિનિટ ટ્રાય અને અમને સદગુરુ તરીકે ગણવાનું થાય છે તે કેમ કરવું? અમે જે વિષયમાં શંકામાં છીએ તે વિષયમાં બીજાને શું સમજાવવું? કઈ સમજાવવું જાતું નથી। સંકેત થવાનું હોય ત્યારે બહુ વેદના થાય, બરોબર બહુ વેદના થાય
આ લોકોને તો બહાર એ કહે છે એટલું જ કહે છે જો બાબાજી શું કહો છો કશ્યપજી? हाँ जी હા, શું કહે ये છો? इतना ही बोल रहे हैं, इतना ही बोल रहे हैं આટલા બોલે છે, संकित થવાનું બરાબર છે. હોય તો હા, એટલે શું કહેવા એકચ્યુઅલી માંગે છે દાદા? સંકિત થવાનું એટલે કેવું છે કે આ એક પ્રકારનું જયારે સંકિત થાય એ પહેલા તમારે મિથ્યત્વમાં હોય. વાત સમજાય કે ના સમજાય? એટલે અજ્ઞા પ્રજ્ઞાનું દ્વંદ ચાલે, યુદ્ધ થાય તમારે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? અજ્ઞા અને પ્રજ્ઞાનું દ્વંદ થાય તમારે. દ્વંદ એટલે યુદ્ધ તમારે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? વ્યવહારમાં આપણે ઘણી બધી વસ્તુ કશ્યપજી ઘણી બધી વસ્તુ આપણે સમજાવીએ છીએ કે નથી સમજાવતા? હા સમજાય. તેમ છતાં આપણને માન્ય નથી થતી કે સામાન્ય માન્ય નથી થતી કે થાય છે તમારે બધી વસ્તુ ના નથી માન્ય નથી થતી બધી વસ્તુ. એટલે ત્યાં આગળ એને બહુ તકલીફ પડે બધી વસ્તુ. વાત સમજે કે ના સમજાય? બહુ તકલીફ પડે. આમ કે આમ ખુલ્લું દેખાય. વાત ને એને દાદા પેલું ભોગવેની ભૂલમાં દાખલો આપતા હતા કે બેન તમારે બસ સ્ટેન્ડ પાસે ઉભા રહ્યા હતા અને સામેની સાઈડ થી તમારી બસ આવીને એમને ટક્કર મારી નાખી બધી વસ્તુ. સાચું ને? એને હવે આ સંયોગમાં તમે સમ્યક રહી શકશો ખરા? ના રહી શકો. તરત છે આ શું છે, ભગવાન જેવું છે જ નહીં. વાત સમજ્યા કે ના સમજ્યા? આ બધું બેફામ પણ છે બધી વસ્તુ છે. પણ ખરેખર એ બીજી સાઈડ થી તમારે બસ આવીને પેલા બેન ને તમારે મારી નાખ્યા તો કઈ સાયન્સ તો હશે કે નહીં હોય તમારે? પણ એ માન્ય થાય ખરું આપણને? માન્ય થાય ખરું તમારે? નથી થયું. ના થાય. હવે એને સમ્યક તત્વ ઉપર આવવું તો કેટલી વાર લાગે? બહુ વાર લાગે. ભગવાન છે તો એને જેમ છે તમે જોયું છે તો એ થાય. હવે તમારે સમ્યક તત્વ ઉપર આવે તો બહુ વાર લાગે. એનો હિસાબ દેખાય, બધો હિસાબ देखाए અને बतावे. मतलब वो ये वो कहना चाह रहे हैं कि मतलब संकित नहीं होते तो बहुत वेदना होती है, लेकिन वो तो मैं आप यही कह रहे हैं ना, जो संकित नहीं होता है जो मानस जो है वो उसको बहुत वेदना होती है, ऐसा बोले ना आप? હા, એટલે તમારે હવે આની અંદર આ સંજોગ છે. આ તમે સંજોગ જે તો તમને કેવળ જ્ઞાન આપે છે ને કેવળ અજ્ઞાન આપે છે કે નથી આપતું? क्या बोला आपने? આ સંજોગ તમને કેવળ જ્ઞાન અને કેવળ જ્ઞાન બે આપે છે કે અજ્ઞાન આપે છે કે નથી આપતા? આ સંજોગ કેવળ જ્ઞાન સુધી કેવળ જ્ઞાન સુધી લઈ જાય કે ના લઈ જાય? આ સંજોગ જ લઈ જાય. અને કેવળ અજ્ઞાન સુધી લઈ જાય કે ના લઈ જાય? હા, લઈ જશે. તમે અવળું લો તો કેવળ અજ્ઞાન સુધી લઈ જાય અને એને સવળું લો તો કેવળ જ્ઞાન સુધી લઈ જાય. શક્યતા છે. વાંચો ને એને. આ સંજોગ એક જ છે. તો એમાં મિથ્યા તત્વ ખુલ્લું થાય, સમ્યક તત્વ પણ मतलब कि સંજોગ એક જ છે પણ उसमें बहुत ऐसे वेदना होने के कारण वो मुझे ये समझ में आता है कि वेदना होने के कारण वो जो है सम्यक ऐसे संजोग हो जाते हैं कि सम्यक तत्व खुला हो जाता है, ऐसा है? એટલે એને સમ્યક તત્વમાં આવવું હોય તો બહુ જ મહેનત કરવી પડે, કારણ કે મિથ્યા તત્વ એટલું બધું ગાઢ અવગાઢ થઈ ગયું છે. મિથ્યા તત્વ એને ગાઢ અવગાઢ કે એને માને પણ બહારના સંજોગો તમને નેગેટિવ હોય, એટલે કે ભાઈ હું આટલું સારું કરું છું મારે આમ કરવું પડે છે અને પેલો ખરાબ માણસ કરે છે એને જલસા છે તમારું. એટલે સમ્યક તત્વમાં આવું કે સ્થિર થવું એટલું સરળ નથી, એટલું અઘરું છે તમારે. વાત સમજે કે ના સમજે? लेकिन मतलब वो वेदना के कारण वेदना एक संजोग हो जाता है, एक एविडेंस हो जाता है उसको सम्यक तत्व के लेने के, ऐसा हो सकता है. કારણ કે કોઈ બી સંયોગ એને ક્યાં તો મિથ્યા તત્વમાં બેસાડે ક્યાં તો સમ્યક તત્વમાં બેસાડે. हाँ, वेदना एक एविडेंस हो सकता है वो सम्यक तत्व के तरफ लेके जाना. હા, એટલે એને સમ્યક તત્વ હોય પણ એને કેવું છે કે તમને સમ્યક તત્વ થયું હોય તો તમને જેમ છે તેમ દેખાય કે ના દેખાય?
हाँ नहीं, मैं ये जो बता रहे हैं दादाजी, उससे मुझे ये ऐसा नहीं बता रहे हैं कि जो है कि जैसे ऐसा संजोग हो सकता है कि वेदना बहुत ज्यादा हो और फिर वैसा मतलब वो मतलब जो है दूसरे संजोगों के साथ में वो सम्यक तत्व प्रकट हो जाए। वेदना एक तत्व, एक एविडेंस है, और भी एविडेंस के साथ में सम्यक तत्व प्रकट हो जाता है, हो सकता है मतलब ऐसा। ના એટલે સમ્યક તત્વો થાય, પણ તમારી આજુબાજુ બધા સમ્યક તત્વો વાળા છે કે મિથ્યા તત્વો વાળા છે? हाँ, मिथ्या तत्व। મિથ્યા તત્વો વાળા એટલે તમે સમજતા હોય એને પેલા સમજે ને એટલે અંદર કેટલી વેદના થાય? हाँ, वेदना था। વાંચો ને, એટલે એ રીતે વેદના આપે છે, વાંચો ને એને. હવે તમે મિથ્યા તત્વો તો તમને વાંધો ના પડે, એટલે તમને જેમ છે તેમ દેખાય છે, પણ પેલાને દેખાતું નથી, વાંચો ને એને. હવે એને સમજાવવા જાય તો સમજે નહીં, એટલે સમ્યક તત્વમાં કેટલી બધી વેદના થાય કે ના થાય? હવે તમને જેમ છે તેમ દેખાય છે એટલે એ છે, પણ પેલાને દેખાતું નથી. बराबर। વાત સમજે કે ના સમજાય? ओके। અને પછી ખબર પડી। અને પછી એક બીજું પૂછું, 1 મિનિટ। વોટ્સએપ પર આયા છે સૂત્ર 711। નો કહેવા વાલા પૂતગલ પક્ષના છે અને યસ કહેવા વાલા મોક્ષ પક્ષના છે। આ થોડું સમજાવો। એટલે આ ના શબ્દ એ નકારાત્મકતા સૂચવે છે જી અને હા શબ્દ એ હકારાત્મકતા સૂચવે છે। જી વાત સમજાય કે ના સમજાય? જી એટલે કે તમને કોઈ કામ સોંપે તો તમે ના પાડો કે મારાથી નહીં થાય, વાત સમજાય કે ના સમજાય? તો હવે મારાથી નહીં થાય તો તમે આત્મા પક્ષમાં છો કે પૂતગલ પક્ષમાં છો? वही मुझे क्लियर नहीं हो रहा ना कि अगर मैं ना बोलता हूँ तो वो એટલે પછી મેં તમને એક દાખલો આપ્યો કે તમને કોઈ કામ સોંપે અને તમે બોલો કે ના મારાથી નહીં થાય, વાત સમજાય ને? તો એ નહીં થાય એ કયા આધારે બોલ્યા? કરતા ભાવે બોલ્યા, પણ ખરેખર તમે કરતા છો કે વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે? अच्छा, वो करता भाव आ जाता है नो बोलने में, ऐसा હા, એટલે કરતા ભાવ આવ્યો છે, વાત સમજાય ને? તો તમે કરતા ભાવ છો કે આ વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે? व्यवस्थित शक्ति હા, करता વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે, તો તમને તો ખાલી નિમિત્ત બનાવે છે કે કરતા બનાવે છે? નિમિત્ત જ બનાવે છે, અને કરશે તો બધું વ્યવસ્થિત શક્તિ જ કરશે કે તમારે કરવાનું છે? व्यवस्थित शक्ति कर। અને તેમ છતાં બોલો કે ના મારાથી નહીં થાય, તો આ પૂતગલ પક્ષ થઈ ગયું। लेकिन यस बोलने में भी तो अहंकार कर्तापन हो सकता है ना? ના, આ તમને ખબર પડી કે વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે એટલે કે આ થઈ જશે, વાત સમજાય કે ના સમજાય? अच्छा, આ થઈ જશે તો તમે તો ખાલી એક વન ઓફ ધી એવિડન્સ છો, બાકી બધું કુદરત બધું ભેગું કરી આપશે તમને બધી વસ્તુ। अच्छा, तो वो स्वीकार हो जाता है व्यवस्थित शक्ति, तो फिर वो नकारात्मक कम हो जाता है ના विचार है। ના નહીં બોલો કે આ થઈ જશે, વાત સમજાય કે ના समझाय? हाँ, थई जैसे मतलब जब व्यवस्थित शक्ति का संयोग हो जाएंगे तो सही हो जाएगा। હું તો વન ઓફ ધી એવિડન્સ જ છું, વન ઓફ ધી એવિડન્સ જ છું। કુદરત મને નિમિત્ત બનાવવા માંગે છે, अच्छा, કુદરત મને નિમિત્ત બનાવવા માંગે છે, વાત સમજાય કે ના સમજાય? हाँ हाँ, અને કરે છે બધું વ્યવસ્થિત કે તમે કરો છો? व्यवस्थित करे छे। તો પછી ના બોલવાનું ક્યાં રહ્યું? समझ વાત સમજાય કે ના સમજાય? क्लियर। ના નો એટલે નકારાત્મકતા થયું, એટલે ક્યાંને ક્યાંક જેના કરતા નથી એના કરતા બન્યા। ખબર પડે કે વ્યવસ્થિત શક્તિ એટલે સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મતર, સૂક્ષ્મતમ, આ બધા સંજોગો ભેગા થાય ત્યારે એક કાર્ય થાય, વાત સમજાય કે ના સમજાય? હવે આ તમને સમજાઈ ગયું તમારે, તો પછી નો શબ્દ આવશે કે યસ આવશે, સ્વીકાર થશે, स्वीकार करते। ઓકે, વાત સમજાય ને? પછી સામાન્ય પૂછો કે ક્યારે કામ જોઈએ છે કે 2 દિવસ પછી, વાત સમજાય કે ના સમજાય? તો કે ઓકે થઈ જશે, વાત સમજાય ને? આ નિમિત્ત બન્યા, બાકીનું કામ વ્યવસ્થિત શક્તિ કરશે, તમારે નથી કરવાનું, નો ડાઉટ તમારી મોમેન્ટ હશે, जी जी, પણ તમે નિમિત્ત નૈમિત્તિક મોમેન્ટ છે, સ્વતંત્ર કરતા વાળી મોમેન્ટ નથી તમારી। बराबर।
વાત સમજે કે ના સમજાય? ખબર પડી. એટલે હા એટલે હકારાત્મકતા, ના એટલે નકારાત્મકતા. જી બરોબર, ખબર પડી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ કશ્યપજી. લીનાબેન અનમ્યુટ કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ, જય મિશાનંદજી. જય સચિદાનંદ. બોલો. હા, અમુક વખતે કેવું થાય છે, આપણે ના કરવો હોય ને તો કોઈ વ્યક્તિ સામે આવે ને એટલે એના પ્રત્યે અભાવ તિરસ્કાર થઈ જાય છે. બરાબર છે. લીનાબેન તમારો વિડીયો બંધ છે. એટલે અમારે અહીંયા વરસાદનું વાંધો નહીં, વાંધો વાતાવરણ છે નહીં, એટલે કઈ વાંધો નહીં, કઈ વાંધો નહીં. ઓકે, બોલો બોલો બોલો. ચાલુ કરી કનેક્ટ પરાણે થયું હતું થોડીક વારમાં. હા, વાંધો નહીં. એટલે શું કરવાનું એના માટે બહુ અભાવ થઈ જાય છે અમુક વ્યક્તિ પ્રત્યે. હા, અભાવ થઈ જાય છે, પણ કોને થાય છે? થાય છે લીનાબેન ને, પણ હા. ઘડીએ ઘડીએ થાય. હા, બરાબર છે, પણ આ લીનાબેન ને થાય છે ને કે શુદ્ધાત્મા ને થાય છે? ના, લીનાબેન ને જ થાય છે. તો તમે શુદ્ધાત્મા છો કે લીનાબેન છો? ના, હું શુદ્ધાત્મા છું. તો તમે એ શુદ્ધાત્મા છે, લીનાબેન ના બધા વ્યવહારને જોયા કરવાનું રે. ને એને એનો સંજોગ આવશે, એનું આયુષ્ય પૂરું થશે એટલે પછી તમારે એને અભાવ તિરસ્કાર કરો તો એ નહીં થાય. તમે આમ આપણે નક્કી કરીએ કે આપણે નથી જ કરવું તો પણ એ વ્યક્તિ સામે આવે ને એટલે એ પ્રમાણે થઈ જાય છે. કઈ આપણને પૂછે તો આપણે પ્રશ્ન એનો જવાબ વ્યવસ્થિત ના આપી શકીએ. હા 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 ના ના એ રીતે કરીને પૂરું કરીએ, એ રીતે થઈ જાય. તો હવે એ તમારે એની જોડે એવું ઋણાનું બંધ થઈ ગયેલું હોય, વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા, એટલે આમે આવે એટલે તમને થાય બધી વસ્તુ. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા, સમજાય. બધું દાદા કે હું આ સત્સંગ કરું છું તો તમે જો મારા સત્સંગની શૈલી જુદી છે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા, સમજાય. બીજા આપતા પુત્રની જુદી છે, ત્રીજા આપતા પુત્રની જુદી છે. વાત સમજાય ને? હવે ધારો કે અમુક પ્રકારના વ્યવહાર થાય તો હું તરત જ ઊંચા અવાજે બોલું છું કે નથી બોલતો? હા, બોલો છો. વાત સમજાય કે ના? તો હું આને જાણું. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા, હા. હવે આ જે બોલું છું તો ઘણી વાર કેવું છે કે ઊંચા અવાજે કેમ બોલું છું તો કે ભાઈ જે વિષય હોય એ વિષયથી બીજી બાજુ લઈ જાય તો વિષય ઉપર લાવવા માટે ઊંચા અવાજે બોલું છું. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા, સમજાય. વાત સમજાય કે ના સમજાય? એવી રીતે દરેક જીવ છે મૂંઝાયેલો માણસ છે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા, હા. મૂંઝાયેલો છે એટલે મૂંઝાયેલો એટલે કેવું છે કે ડૂબતો માણસ આપણને મદદ કરે ખરો? ના કરે. તો બળતો માણસ આપણને મદદ કરે ખરો? ના કરે. તો સામાન્ય રીતે મારી સામે જે બધા આવે છે ક્યાં તો ડૂબતા છે કે બળતા છે. હા. એટલે એટલા બધા ભડકેલા છે કે એના પ્રશ્નો સાયન્ટિફિકલી ના હોય, એને આન્સર આપીએ તો એને પકડાય કે સમજાય નહીં. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા, સમજાય. તો એ બધી વસ્તુ મને દેખાય એટલે એના આધારે મારે અમુક ફેરી ઊંચા અવાજે કે બીજી રીતે બોલવું પડે બધી વસ્તુ. તો હું જાણું છું આ બધી વસ્તુ કે ના હોવું જોઈએ, પણ આ વ્યવહારના હિસાબે મારો વ્યવહાર કરું છું. તેમ છતાં એ થાય તો જયારે સત્સંગ પૂરો થાય તો એનું પ્રતિક્રમણ કરી લઈએ. વાત સમજાય કે ના સમજાય? પ્રતિક્રમણ નથી થતું મારાથી તો. આ પ્રતિક્રમણ નથી થતું એટલે કેવું છે, તમે શુદ્ધાત્મા છો કે લીનાબેન છો? હું શુદ્ધાત્મા છું. તો બાય રિલેટિવ ઉપરથી તમે લીનાબેન છો કે રિયલ ઉપરથી લીનાબેન છો? રિલેટિવ પરથી. તો પછી તમે કરતા છો કે જગત કરતા છે? વ્યવસ્થિત શક્તિ. આ પ્રતિક્રમણ થઈ ગયું. બસ આ પ્રતિક્રમણ આવું છે. પહેલા આવી સમજણ બરાબર કરવાનું છે, પછી પેલા સ્થૂળ પ્રતિક્રમણ કરવાના છે. એ કોઈ પ્રતિક્રમણ મારાથી નથી થતું. દેખાય ખરા કે આ રીતનું સ્થૂળ નું મહત્વ જ નથી આપતો. મેં તમને ખાલી બોલ્યું કે તમે ખરેખર શુદ્ધાત્મા છો કે લીનાબેન છો, તો કે શુદ્ધાત્મા છો. હતો ને એને બાય રિલેટિવ ઉપરથી તમે લીનાબેન છો કે બાય રિયલ પરથી લીનાબેન છો, તો રિલેટિવ ઉપરથી બોલ્યા. તમે કહો છો ભગવાન કરના વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા થઈ. આ પહેલું પ્રતિક્રમણ કહેવાય. આ પ્રતિક્રમણ બરાબર થશે તો પછી પેલું સ્થૂળ પ્રતિક્રમણ બરાબર થશે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? તો આ પ્રતિક્રમણ તમારે થઈ ગયું, માટે પ્રતિક્રમણ થઈ ગયું. લીનાબેન વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા, સમજાય સમજાય. પેલું પ્રતિક્રમણ પછી છે કે ચંદુલાલ ના મન વચન કાયા ભાવ કર્મ દ્રવ્ય કર્મ નો કર્મ ભિન્ન પકડ શુદ્ધાત્મા ભગવાન મારાથી તમારા જોડે અભાવ તિરસ્કાર થઈ ગયો, તેની માફી માંગુ છું, આમ કરું છું. એ પછીનો ભાગ છે. વાત સમજાય કે ના સમજાય?
હા સમજાય. એ બધી તો વિધિ આપણે પહેલું પ્રતિક્રમણ હું શુદ્ધાત્મા છું, બાય રિલેટિવ મળતી લીલાબેન છું અને જગત નિયંતા વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે. આ પહેલું પ્રતિક્રમણ કહેવાય. હા આ પ્રતિક્રમણ તમને થાય છે જ. મેં તમને પૂછ્યું એટલે થાય છે જ. પછી એ જેમ જેમ એનો પર્સન્ટેજ વધશે એટલે પછી પેલી ટાઈપના પ્રતિક્રમણ પણ થશે તમને. બધું શું હા રીનાબેન વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા સમજાય સમજાય. એટલે પહેલા આ રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ, રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ, જગત નિયંતા વ્યવસ્થિત શક્તિ પાકું કરવું એ પ્રતિક્રમણ થઈ ગયું. આ જેટલું પાકું થશે એટલે પછી પેલું બરાબર પ્રતિક્રમણ થશે વ્યવહારનું. હા હા અને આ સમજશો નહીં ને પેલું પ્રતિક્રમણ કરવા જાય તો નહીં થાય તમારું. ના એ તો સવારે વિધિ કરવા બેસે ને એટલે એ બધું દેખાય એ વખતે થઈ જાય અંદર. બીજું જનરલી કોઈ અલગથી કોઈ પ્રતિક્રમણ થતું નથી મારાથી. હજી વિધિમાં થાય અલગથી નથી થતા તો અલગથી કરવા છે તમારે ત્યાં કે કોઈનું જોઈને કરવા છે તો ખાલી તમને પ્રતિક્રમણની શૈલી જુદી ટાઈપની આપું છું. તમને અલગથી કરવાની હું તમને જુદી મારે આપી. કરવાની બાય રિલેટિવ પરથી લીનાબેન છે, બાય રિયલ પરથી શુદ્ધાત્મા છે. પ્રતિક્રમણ થઈ ગયું. જગતની અંદર હા પ્રતિક્રમણ થઈ હા ગયું. બરાબર. એ પ્રતિક્રમણ થશે તો પછી પેલી ટાઈપના પ્રતિક્રમણ થશે તમને. હા 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 વાત સમજાય ને? એટલે પેલું આ હા પ્રતિક્રમણ સમજાય. કરવાનું છે અને પછી પેલું પ્રતિક્રમણ કરવાનું છે. અને પેલું ના થાય તો વાંધો નહીં. આ પ્રતિક્રમણ થઈ ગયું એટલે તમારું કામ થઈ ગયું. હા બરાબર. હા તો પહેલા આ રિલેટિવ પરથી લીનાબેન છું, રિયલ પરથી શુદ્ધાત્મા, જગતની અંદર વ્યવસ્થિત શક્તિ એટલે તમે શુદ્ધાત્માની સીટ ઉપર આવી ગયા. હા આવી જાય. હા તો પછી પેલા પ્રતિક્રમણ થશે. હા લીનાબેન સમાધાન થયું કે ના થયું? હા થયું સમાધાન. હા તો પૂછો બીજું કઈ પૂછો. ના બસ એટલું છે. જય સચ્ચિદાનંદ લીલાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. હા જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકભાઈ અનમ્યુટ કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય મેસાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય આપણે હા આજે નિકાલી ની વાત કરી ને, નિકાલ બધું નિકાલી જ છે પણ એ કેવું કે નિકાલ થયો નહીં. ઈચ્છા ચેષ્ટા છઠ્ઠી કલમ નો ભંગ થઈ ગયો. એટલે ઈચ્છા ચેષ્ટા થઈ ગઈ. ટ્રેનમાં આવતો હતો અને ચેષ્ટાઓ થઈ ગઈ. એટલે મને એમ પ્રશ્ન એમ થયો કે એ પેન્ડિંગ જ રહ્યું ને, એટલે ફરી પાછો આવશે ને એટલે ત્યાં ખૂબ આપણે એલર્ટ રહેવું પડે. બીજી વાર આવે ત્યારે એટલે એટલી તમારે પહેલામાં તો તમારે શુદ્ધાત્મા પદમાં બેસીને પછી આ બધો વ્યવહાર કરવાનો રહે. તમે કે ના સમજાય? શુદ્ધાત્મા પદમાં બેસો એટલે આખા સંયોગનો જોનારો જાણનારો બને. એનો કરતા ભોગતા ના બને. વાત સમજે કે ના સમજે? જોનારો જાણનારો બને, કરતા ભોગતા ના બને એટલે પછી એ ભાવ થયો તમારે. હવે એ નિકાલી થયો તેમ છતાં અમુક વ્યવહાર જે આપણને ના ગમે, જગતને ના ગમે, વાત સમજે કે ના સમજાય? એ પછી એના પ્રતિક્રમણો થઈ જાય. બધું શું વાત સમજે કે ના સમજાય? એ રીતે આખી વસ્તુ કરવાનું ભાગ. પ્રતિક્રમણ થઈ જાય. પ્રતિક્રમણ થાય તમારે બધું શું. એટલે એ નિકાલ થઈ જ ગયો આખો. આ નિકાલ થઈ ગયો કહેવાય. પણ ફરી વાર બીજી વાર તો એલર્ટ રહેવું જ પડે. આપણે ખૂબ એલર્ટ રહેવું. હા એલર્ટ તો રહેવું જ પડે ને ભાઈ. તમને મોક્ષ કેવો મળ્યો છે કે કેડી જેવો મળેલો છે. એટલે કેડી ઉપર તમારે ચાલવાનું હોય. તમારે વાત સમજે તો કેટલી જાગૃતિ જોઈએ? બહુ જાગૃતિ છે. બસ આ કેડી તમારા કેડી જો એટલે જાગૃત તમને બનાયા છે. અલગ અલગ સંજોગ આવશે ત્યારે એ તમારે એ રીતે એનો ઉપયોગ કરવાનો રહે. એમાં ઘણી વાર કાચા પડે તો આપણે મળતી સત્સંગના ભેળા દ્વારા બધું પૂછીને સમજી લઈએ ને એ તો પાકા થઈ જઈએ. એમ કરતા કરતા 2-3 વર્ષે તમારે પાકું થઈ જાય. પછી તમારે કઈ પ્રોબ્લેમ ના આવે તમારે. બરાબર. હા સરસ. સમાધાન થયું? સમજાઈ ગયો. હા સમજાઈ ગયો. સરસ સમજાઈ ગયો. બસ બીજું કાંઈ નહીં. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય મેશાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. કોઈનો પ્રશ્ન છે નહીં? આપણે ટાઈમ પણ થઈ ગયો છે તો દીપકભાઈ તમે ફોલો કરજો. જય મેશાનંદજી તમે શ્રીમંત્ર બોલો સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયણમ.
नमो वज्रायणं नमो लोई सव्वसाहुणम नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमुकारो ऐसो पंच नमस्कारो सव्वपाव पणासनो सौवभावपणसो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलाणं च सव्यसे परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद।